Hi students, I am Prakash, Chartered Accountant and acting as academic advisor in Masterminds from the past 20 years. Here is a short video introducing matchless Masterminds briefly for the convenience of the students who came to this channel for the first time. Masterminds was established in the year 2002 and has been acting as a reliable platform to offer coaching for CA and CMA courses. Masterminds is undeniably the pioneer and the leader in MEC, CEC, CA and CMA courses with nearly 20,000 admissions per annum. This is an incredible initiative by three edupreneurs, namely Mohan, Radha and Prakash, that is me. All three qualified CA at a very young age of 21 years and started this organization under the mentorship of my father, Mr. M. Siv Prasad Garu. So Mr. Mohan is my brother and Radha is my sister-in-law. And by the way, it's me, Prakash, Chartered Accountant. So here are the courses for which we offer the coaching. We offer coaching for MEC, CEC groups exclusively at intermediate level. And we also offer integrated coaching for MEC along with CA, CMA Foundation. And we also take exclusive admissions for CA, CMA Foundation or CA, CMA Inter. And we also offer coaching for CA, CMA final level as well. Recently, we have started a unique academic program at intermediate level, that is MEC Pro, aiming for the students who want to pursue BBA or MBA or CLAT courses in future rather than CA or CMA, and we have received a huge applause for the same. So 20 years of experience, and we have finished more than 155 batches of CA or CMA Inter in Guntur alone and similar number of batches in all our branches together. So till now completed 17 batches of CMA Inter and 18th batch is going on. Successfully completed 25 batches of CA final till now and 26th batch is running now, and we have also successfully completed 4 CA or CMA final batches in Hyderabad. So till now our students are able to achieve 990 All India ranks at various levels of CA, CMA courses, and our students are able to achieve first rank for 48 times in various courses for which we offer coaching. So in a single year, our students are able to achieve 3 All India first ranks in the year 2020, and till now our students are able to achieve state first rank at MEC intermediate level for 18 times, that too 8 times in a row. In a single attempt, our students are able to grab 98 All India ranks at CMA Inter and final results of January 2021 and our All India ranks in February 2022 CA results. And here are the 10 All India ranks in CA final results of 2021 alone. And till now, our students are able to secure 93 All India ranks at IPCCR CA Inter level in the last 9 years. And here is our physical presence: Guntur, Vijayawada, Hyderabad, Amirpet, Dilshuk Nagar, Vizag, Tirupati, Kurnool and Rajahmundry. And here are the locations where we have branches. And here are the contact numbers. Here is the list of our physical presence and here is the list of our online presence. And for your kind information, we don't have branches in any other locations other than stated here. So please do install our Android app Masterminds Online Classes from Google Play Store, and if you belong to iOS platform, then install an app called Class Plus from Apple Store and enter the organization code as MZGUN. In this app, you can find a large number of useful content like regular batch videos, crash batch videos, rapid revision batches, guidance classes, motivational videos, amendment videos, Masterminds test series, whatnot. Large amount of useful content is already available in the app. In our app, you can find a section called study material where large amount of free content is also available. Until now, more than 24,000 students have already downloaded our app and we are nearing to 25,000. Sir, is it possible to interact with the directors directly? Yes. If it is an administrative issue, you need to contact Mr. Mohan sir on this mail ID. If it is academic issue, you need to contact me on this mail ID. So thanks to all our students who are our true brand ambassadors and who helped us to reach this position. All the best.
Good morning, students. Today I am explaining RTP of May 2022. Previously RTPs చాలా వచ్చినాయి, బట్ ఈ RTPకి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఈసారి ఇవ్వటం జరిగింది. ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా డైరెక్ట్గా స్టడీ మెటీరియల్లో నుంచి తీసుకోకుండా కొంచెం ఫ్రేమ్ చేయటం అనేది జరిగింది, కొంచెం మోడిఫై చేసి ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. సో అంతకుముందు ఆర్టీపీ క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్గా రిపీట్ అవుతూ ఉండేవి, ఎంటీపీ ఆర్టీపీలో ఉండేవి, ఆర్టీపీ ఎంటీపీ. దీంట్లో ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఆ విధంగా డిజైన్ చేయలేదు, కానీ మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్లో ఇవి కవర్ అయినాయి. స్టేట్ విత్ ద రీజన్స్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. The gain from the sale of capital asset need not be added to the revenue to the ascertain the net profit of the business. Gain on capital asset is a capital profit. It is not credited to profit and loss account. That means for the calculation of revenue profit of the business organization, it should not be included. True. Need not be included annadu kabatti true. Next, sale of office furniture should be credited to profit and loss account. Sale of office furniture, what is the accounting entry when the sale of furniture is sold? Cash account debtor to furniture account, not profit and loss account. That is wrong statement, false statement. The additional commission to the consignee who agrees to bear the loss on account of bad debts is called overriding commission. Additional commission ante enti? Overriding commission. It is given on the excess price which was decided by the consignor. Excess price sold by the consignee, then to bear the loss on bad debts, dani delicatory commission antam gaani overriding commission. That is also false statement. Partnership firm can acquire fixed asset in the name of the firm. Firm పేరు మీద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ని పర్చేజ్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. ఎందుకని? ఇది సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కాదు. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అని లేదు కాబట్టి ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ కూడా ఈ అసెట్స్ని పర్చేజ్ చేయొచ్చు. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ ద ఓటింగ్ రైట్స్ ఇన్ ద కంపెనీ. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ మీన్స్ క్రెడిటార్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ that doesn't have any voting right. That is also false statement. Distinguish between fundamental accounting assumption and accounting policies. Accounting assumptions ante enti? Going concern concept, consistency, accrual. These 3 are the accounting assumption. Without 3 assumptions we can't prepare accounting work. సో గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ 1 ఇయర్లో క్లోజ్ అవుతుంది అని కాకుండా బిజినెస్ కంటిన్యూషన్గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో చూడాలి. దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఒక పర్టికులర్ అసెట్గా డిసైడ్ చేయాలా, దాన్ని ఎక్స్పెన్స్గా ట్రీట్ చేయాలా అనే విషయం డిసైడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసాం, ఫర్నిచర్ని బుక్స్లో అసెట్గా రాయాలా ఎక్స్పెన్స్గా రాయాలా అనేది గోయింగ్ కన్సర్న్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కన్సిస్టెన్సీ, ఒక ఇయర్లో ఏవైతే ప్రిన్సిపల్స్ని పాలసీస్ని అప్లై చేశామో ఎవ్రీ ఇయర్ అవే ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ పాలసీస్ని అప్లై చేయాలి అని చెప్పేది కన్సిస్టెన్సీ. అక్యురల్ కాన్సెప్ట్, నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ఇంకర్డ్ బట్ ద అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్. వర్క్ ఈజ్ డన్ బట్ ద అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్. ఇలాంటి ఐటమ్స్ విషయంలో మనం ఎక్యురల్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఈ 3 కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకునే బిజినెస్ అకౌంటెన్సీని ఫాలో అవుతాం. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పాలసీస్ అండి. డిప్రిషియేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ మెథడ్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఏ మెథడ్ని అప్లై చేయాలి, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు లిఫో మెథడ్ని అప్లై చేయాలా అనే విషయాలన్నీ కూడా అకౌంటింగ్ పాలసీస్ మీద డిపెండ్. ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సైజుని బట్టి, ఆర్గనైజేషన్ టైప్ని బట్టి అడాప్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బట్ నో డిస్క్లోజర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ ఆల్ ద అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఫాలోడ్. అకౌంటింగ్ అజంప్షన్ ఈ మూడింటిని కనుక ఫాలో అయినట్లయితే మనం ఎక్కడా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ కనుక చేస్తే, జాయింట్ వెంచర్ అంటే దివాళీ క్రాకర్స్ అమ్మటానికి కొంతమంది పార్ట్నర్స్ లాగా అక్యూములేట్ అయ్యి బిజినెస్ చేస్తుంటారు. ద పార్ట్నర్స్ డన్ ఓన్లీ ఆ దివాళీ క్రాకర్స్ సేల్ చేసేంత వరకే వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ నడుస్తుంది. ఎప్పుడైతే దివాళీ క్రాకర్స్ అమ్మేస్తారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది.
అలాంటి బిజినెసెస్ని జాయింట్ వెంచర్ అంటారు. ఆ జాయింట్ వెంచర్లో గోయింగ్ కన్సర్న్ అనే దాన్ని అప్లికబుల్ చెయ్యం. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు నో డిస్క్లోజర్, కంపల్సరీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద గోయింగ్ కన్సర్న్ అనే విషయాన్ని మెన్షన్ చేయాలి. ఈ 3 ఎజంప్షన్స్ని ఫాలో అయితే మనం ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మనం మాత్రం ఏ పాలసీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డిస్క్లోజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోడ్, ఇట్ ఈస్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టుగెదర్ విత్ ద రీజన్స్. మనం ఎందుకు ఫాలో అవ్వలేదు అనే విషయాన్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా రీజన్ మెన్షన్ చేస్తూ అకౌంటింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అదే ఇఫ్ ద పాలసీ చేంజ్డ్, మనం పాలసీ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ పాలసీ చేంజ్ వల్ల ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ వచ్చింది అనే విషయాన్ని చూడాలి. మనం ఫిఫోలో ఫాలో అవుతున్నాం, ఇప్పుడు లిఫోలో ఫాలో అయినట్లయితే ఎందుకు ఫాలో అయ్యాం అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పాలి. దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు చూస్ ఫండమెంటల్ అకౌంట్స్ ఇన్ అబ్జంప్షన్. ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఉండో 3 ఫాలో అవ్వాల్సిందే. బట్ ఇక్కడ an ఆప్షన్, ఎందుకని లిఫో మెథడ్ యూస్ చేయాలా ఫిఫో మెథడ్ యూస్ చేయాలని దే హ్యావ్ ద ఆప్షన్. వాళ్ళకి నచ్చిన మెథడ్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ మే హ్యావ్ మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. పాలసీని చేంజ్ చేసినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మీద ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అంటే ఎస్ అనే చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫో మెథడ్, మనం వాల్యుయేషన్ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ఫిఫో మెథడ్లో చేస్తే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్లేషనరీ కండిషన్స్ కనుక జరిగినట్లయితే ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫిఫో మెథడ్లో లేటెస్ట్ స్టాక్ అన్సోల్డ్ స్టాక్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇన్వెంటరీ హై వాల్యూ ఉంటుంది. అదే లిఫో మెథడ్లో వాల్యుయేషన్ చేసినట్లయితే మన ఇన్వెంటరీ లో వాల్యూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ మీద దాని ఇంపాక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మనం ఏ మెథడ్ వాడచ్చు అనే విషయాన్ని చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ వైటెడ్ యావరేజ్ టు ఫిఫో మెథడ్ వాడినట్లయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రాఫిట్ మీద ఇంపాక్ట్ కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ ఆర్టీపీలో జర్నల్ ఎంట్రీస్, ఇది కూడా డిఫరెంట్గానే అడిగాడండి. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అజంప్షన్స్ తర్వాత ఇందాక చూశారు ఆల్రెడీ. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ని చూసినట్లయితే యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్ ద నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఎంట్రీస్ని వాడు అడగలేదు. ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా మనకి మెటీరియల్లో ఉన్నవే అడిగేవాడు. ఈ మెటీరియల్లో ఉన్నవే ఇవన్నీ మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్లో కవర్ అయినాయి. చెక్ అమౌంటింగ్ 9,000 ఫ్రమ్ హరికృష్ణ. చెక్ అమౌంటింగ్ 9,000 ఫ్రమ్ హరికృష్ణ ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ అకౌంట్ 10,000 రూపీస్. 10,000 రూపీస్ అతను డ్యూ ఉన్నాడు. హీఈస్ డెటార్ టు అస్. వీ రిసీవ్డ్ ఎ చెక్ ఆఫ్ 9,000. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ 9,000, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెటార్ 1,000 టు హరికృష్ణ అకౌంట్ 10,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ విత్డ్రా ఫర్ పర్సనల్ యూస్ గూడ్స్, సేల్ ప్రైస్ 8,000, కాస్ట్ ప్రైస్ 6,000, క్యాష్ ఈజ్ 1,000. అంటే అతను పర్సనల్ యూస్కి గూడ్స్ని యూస్ చేసుకున్నాడు. దాని సేల్ ప్రైస్ 8,000, కాస్ట్ ప్రైస్ 6,000. ఏ ప్రైస్కి యూస్ చేసుకున్న కాస్ట్ ప్రైస్నే మనం కాస్ట్ ప్రైస్నే బుక్స్లో రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ 6,000 టు క్యాష్ అకౌంట్ 1,000. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెటార్ 7,000 టు పర్చేజెస్ 6,000 టు క్యాష్ అకౌంట్ 1,000. గూడ్స్ కాస్టింగ్ 3,000, సేల్ ప్రైస్ ఈస్ 4,000, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాజ్ ఫ్రీ శాంపిల్స్. అందరికీ తెలుసు కదండి, మన బిజినెస్లో ఉన్న గూడ్స్ని ఫ్రీ శాంపిల్స్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన, పర్సనల్ యూస్ చేసిన, ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చిన కాస్ట్ ప్రైస్కే మనం బుక్స్లో రికార్డ్ చేయాలి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ సేల్స్ ప్రమోషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ 3,000. ఫ్రీ శాంపిల్స్ ఆర్ సేల్స్ ప్రమోషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని రాసేసాం. వై ద పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్ అంటే టు రెడ్యూస్ ద పర్చేజెస్. Purchase account is created. Purchase account showing a balance of debit. To reduce the debit, the account is created. Received commission 10,000, half of which does not relate to current year is received in advance. Commission received. We received a commission of 10,000. What is the entry? Bank account data to commission account 10,000 rupees. We received a commission 10,000, half of does. జాగ్రత్త గమనించండి. Received commission 10,000 అన్నాడు. త్రూ చెక్ అని ఎక్కడా చెప్పలేదు. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బ్యాంక్ అని యూస్ చేయాలి. మనం ఎప్పుడైనా సరే క్యాష్ అని జనరల్ చాప్టర్ లెవెల్లో అక్కడ మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు టఫ్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎంట్రీస్ ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటప్పుడు మాత్రం బ్యాంక్ అనే యూస్ చేయండి. చెప్పకపోతే రిసీవ్డ్ క్యాషా చెక్ అనే విషయాన్ని చెప్పకపోతే బ్యాంక్ అనే యూస్ చేయండి. జనరల్ ఎంట్రీస్ విషయంలో మాత్రమే. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా 10,000 టు కమిషన్ అకౌంట్ 10,000. ఈ కమిషన్లో 5,000 రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ యాజ్ అడ్వాన్స్ కాబట్టి
టు అడ్జస్ట్ ద ఇన్కమ్ కమిషన్ అకౌంట్ డేటా టు కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్. Commission account data to commission received in advance. To reduce the commission account is debited, commission received advance is credited. Sir, commission received అని రాయకూడదా? తప్పేం లేదండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు కమిషన్ రిసీవ్డ్ అని కూడా రాయొచ్చు. Purchased second hand machinery from Jawahar 30,000 against check. Goods 12,000 rupees used, cost is 9,000 in repair of machinery which is necessary to make ready for working. మనం ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేసి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి దాన్ని రన్నింగ్లో తీసుకొచ్చాం. దిస్ అమౌంట్ ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇందాకే చెప్పాం కదండి, ఏదైనా కాస్ట్ ప్రైస్కే తీసుకోవాలి అని చెప్పి. సో 30,000 రూపీస్కి చెక్ ఇచ్చేసాం, మన గూడ్స్ని 9,000 యూజ్ చేసాం, సెల్లింగ్ ప్రైస్ వాడకూడదు కాబట్టి దీనికి ఎంట్రీ మిషనరీ అకౌంట్ డేటా, సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీ అని రాయొద్దు, మిషనరీ అకౌంట్ డేటా 39,000, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ 39,000, టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 9,000, టు పర్చేజెస్ అకౌంట్, టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 30,000, టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ 9,000. ఇక్కడ 2 ఎంట్రీస్ రాశారు. మిషనరీ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 30,000, మిషనరీ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ 9,000 అని చెప్పి 2 ఎంట్రీస్ని పాస్ చేశాడు. 2 క్లబ్ చేస్తూ కూడా మీరు ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. మిషనరీ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ టు పర్చేజెస్ అనే అకౌంట్ కూడా మీరు రాయొచ్చు. క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ కొన్నటువంటి పాయింట్స్. క్లాసిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ ఏరియా. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటారు. ఒక్కోసారి మనకు క్వశ్చన్ ఇది ఉంది, బట్ అయితే డిఫరెంట్గా రైల్వే ట్రాక్ అనే వర్డ్ డిఫరెంట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు తెలిసి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సినిమా థియేటర్ అని చెప్పి చెప్తుంటాడు. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్స్ ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దాని నుంచి మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ మోర్ దాన్ ద 1 అకౌంటింగ్ ఇయర్ వాటిని యూస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దట్ ఈజ్ అవర్ ఇన్కమ్. అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ పెయింటింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ. పెయింటింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ అంటే అది న్యూ ఫ్యాక్టరీ అయితే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయ్యేది. ఇక్కడ న్యూ ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఏ న్యూ ఆఫీస్ ఎక్స్టెన్షన్. ఆఫీస్ ఎక్స్టెన్షన్ కట్టడం కోసం చేసింది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఇందాక చూసారా పెయింటింగ్ ఆఫ్ న్యూ మిషనరీ ఫ్యాక్టరీ కూడా మనకి న్యూ ఫ్యాక్టరీ అయితే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేవాళ్ళం. ఈ పెయింటింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీ కాబట్టి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నాం. వేజెస్ ఆఫ్ న్యూ బిల్డింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అమౌంట్ ఆఫ్ రిమూవల్ స్టాక్ ఆఫ్ ఏ న్యూ సైట్. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాంట్లో ఉంది. ఒక చోట ఉన్నటువంటి స్టాక్ని ఇంకొక ప్లేస్లోకి మన బిజినెస్ ఏరియా మార్చుకున్నప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఉన్న ఏరియాకి తీసుకెళ్ళడానికి అయినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. అమౌంట్ పెయిడ్ ఫర్ రిమూవల్ స్టాక్ టు న్యూ సైట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రింగ్స్ అండ్ పిస్టన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంజిన్ వర్ చేంజ్డ్ టు గెట్ ఫుల్ ఎఫిషియన్సీ. రింగ్స్ అండ్ పిస్టన్స్ అనేవి కామన్గా మన మిషన్స్లో నుంచి అవి పోతూ ఉంటాయి. వాటి ఫుల్ ఎఫిషియన్సీ పనిచేయాలి అంటే అప్పటికప్పుడు రింగ్స్ అండ్ పిస్టన్స్ చేంజ్ చేయాలి. దాన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్గా తీసుకోవాలి. Expenditure incurred for the changing of rings and pistons of an engine is a revenue expenditure because the change of rings and pistons will restore the efficiency of the engine only, and it will not and anything to a capacity of the ఇంజిన్ యొక్క కెపాసిటీ ఏమీ పెరగదు. క్యాష్ బుక్లో పెట్టి క్యాష్ బుక్ అడిగారండి. ఈ పెట్టి క్యాష్ బుక్లో అందరికీ తెలుసు మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏం వేయాలి, వాటి యొక్క హెడ్స్ అనేవి మీ అందరికీ తెలుసు. అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్. అడిగితే రీసెంట్గా ఒక స్టూడెంట్ సార్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ అన్నాడు, సింపుల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ అంటే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ ఓన్లీ. సో అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ ఇంప్రెస్ సిస్టంలో మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. 40,000 రూపీస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం. ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనం స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. హెడ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్. ఆటోఫేర్, కార్టేజ్. ఆటోఫేర్ అనేది ఎక్కడ రాయొచ్చండి? ట్రావెలింగ్లో వేయచ్చు. కార్టేజ్ అని కొత్తగా ఓపెన్ చేయొచ్చు. కొరియర్ అంటే స్టేషనరీలో వాడచ్చు, పోస్టేజ్ కింద వాడేయచ్చు, పోస్టేజ్ కింద. వేజెస్ సపరేట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. స్టేషనరీ ఓపెన్ చేస్తాం. రిపేర్స్ ఆఫ్ మిషనరీ రిపేర్స్ ఓపెన్ చేయండి, లేదా సన్రీస్ అని రాసేయచ్చు. బస్ ఫేర్ ట్రావెలింగ్లో రాసేయచ్చు, కన్వెన్స్లో రాసేయచ్చు. సో కొరియర్స్, క్యాప్టేజ్, స్టేషనరీ, సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్లేస్ అండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది. చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ 40,000 మైనస్ చేసేసి 5,600 వేస్తున్నారు. ఈ 40,000 ఎదురుగా ఇక్కడ 1,200, 11,800 వేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ రాంగ్ అండి.
ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నిటినీ టోటల్ చేస్తే మీకు 34,400 వస్తుంది, కానీ 40,000 రాదు. మాకు పెట్టి క్యాష్ బుక్ బాగా వచ్చు అనుకుంటారు, బట్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఫినిషింగ్ వర్కే నేర్చుకోవాలి, లాస్ట్లో నేర్చుకోవాలి. పైన ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ అంతా మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతారు. ఒక హెడ్ అకౌంట్లో వేయాల్సింది ఇంకో హెడ్ అకౌంట్లో వేసినప్పుడు, ట్రావెలింగ్లో వేయాల్సింది సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్లో వేసిన నష్టం లేదు, కానీ మరి 100% రాంగ్గా వేయకూడదు. ఇక్కడ రాయాల్సింది ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని టోటల్ చేయాలి. ఈ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని టోటల్ చేసిన తర్వాత ఒక రో వదిలేసేసి 40,000లో 5,600 తీసేస్తే టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ రాసిన తర్వాత టు క్యాష్ రీయింబర్స్మెంట్ అవుతుంది 34,400. ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారండి, బట్ ఈ ప్లేస్లోనే డిఫరెన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ రో మెయింటైన్ చేయకుండా 40,000 ఎదురుగా ఈ టోటల్స్ వేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ యువర్ మిస్టేక్. నెక్స్ట్, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చూడగానే ఫస్ట్ ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ రెక్టిఫికేషన్ అనే విషయాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. బుక్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ విత్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అన్నాడు. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అనగానే ఏం గుర్తు రావాలి? థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ రెక్టిఫికేషన్ అని అర్థం. ఈ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ రెక్టిఫికేషన్లో మనం యూజ్ చేసేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్ బుక్ అండర్ క్యాస్ట్ బై 100 రూపీస్. రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్ అంటే పర్చేజ్ రిటర్న్స్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఆర్ అండర్ క్యాస్ట్ కాబట్టి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ 100 రూపీస్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ 100 రూపీస్. 1,500 being the total discount column on the credit side of cash book was not posted. Discount column credit side అంటే discount received column అర్థం. It is credited to discount received account is not credited. కాబట్టి ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు P&L adjustment account 1,500 rupees. 1,500 rupees. Next, 6,000 being the cost of purchase of furniture was debited to purchasers account. It is a principal error. Principal error. So furniture account debtor to P&L adjustment account 6,000 rupees. Office furniture account debtor to P&L adjustment account 6,000 rupees. A credit sale of 760 wrongly posted as 670 to the customer account in the sales ledger. Sales ledger అనగానే సేల్స్ అకౌంట్ అనుకుంటారండి చాలా మంది. దట్ ఈస్ రాంగ్ వే. సేల్స్ లెడ్జర్ అంటే డెటార్స్ లెడ్జర్. డెటార్స్ లెడ్జర్లో ఎవరు ఉంటారు? కస్టమర్స్ ఉంటారు. సో 760 రాయాల్సింది 670 రాశారంటే 90 రూపీస్ అండర్ స్టేట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఏ కమిషన్ ఎర్రర్. కస్టమర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కస్టమర్ అకౌంట్ డెటార్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ 90 రూపీస్. డెటార్ అకౌంట్ డెటార్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ 90 రూపీస్ అని చెప్పి రాస్తాం. కస్టమర్ అని రాయకుండా డెటార్ అని రాయటమే రీజనబుల్గా ఉంటుందండి. ద సేల్స్ ఆఫ్ 10,000 రూపీస్ ఒమిటెడ్ టు బి రికార్డెడ్. కంప్లీట్ ఒమిషన్. సో ఎంట్రీ డెటార్ అకౌంట్ డెటార్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ 10,000 రూపీస్. ఎందుకంటే నామినల్ అకౌంట్ సేల్స్ని కానీ తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి డెటార్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ 10,000 రూపీస్. సో దిస్ ద ఆన్సర్ అండి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేయగానే ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్, బిఫోర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అనే విషయాన్ని గమనించాలి. హియర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఆన్ 31st March, బట్ ఎక్కడ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేయాలి చెప్పలేదు కాబట్టి ఇది బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అనే అనుకోవాలి. ప్రత్యేకంగా వాడు రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్ మిస్టేక్స్ అండ్ ప్రిపేర్ ద బ్యాంక్ BRS అంటేనే మీరు ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి మనం అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ లేకుండానే BRS చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏ బేస్ బుక్తో చేస్తున్నాం? పాస్బుక్తో చేస్తున్నాం, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్తో చేస్తున్నాం. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2021 ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్ ఈస్ 8,800 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుంటే చెక్స్ ఇష్యూ 2,500, 3,500, 2,000 during the month. The checks of 5,800 is still with supplier. ఇదే వర్డ్ కొత్తది, స్టిల్ విత్ సప్లయర్. ఇన్నాళ్ళు 5,800 చెక్స్ ఆర్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ అని కానీ నాట్ ఎన్కాష్డ్ అని కానీ ఇస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఈజ్ స్టిల్ విత్ సప్లయర్ దగ్గర పెట్టుకున్నాడు అంటే ప్రజెంట్ కాలేదు అని అర్థం. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్. ఓడి బ్యాలెన్స్ కాబట్టి క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ యాడెడ్. The dividend collected by bank 1250 was wrongly entered in the cash book as 1520. 1250ని
1520గా రికార్డ్ చేశారు అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ రాశారండి, ఎక్కువ డిఫరెన్స్ రాశారు. క్యాష్ బుక్ లెస్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ మోర్ బ్యాలెన్స్, దట్స్ వై 270 రూపీస్ని మైనస్ చేయాలి, 270 రూపీస్ని లెస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ 5800, ఇది ఒకటి మిస్ అయ్యండి. చెక్స్ డిపాజిట్ 5800, ఓన్లీ 2000 వర్స్ క్లియర్డ్ టిల్ ఆన్ 31st March, క్లియర్డ్ 31st March 2000 క్లియర్ అయింది. అంటే రిమైనింగ్ క్లియర్ కానివి ఎంత అండి, 3800 నాట్ క్లియర్. సో డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్, డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. క్యాష్ బుక్ లెస్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ మోర్ బ్యాలెన్స్, దట్స్ వై 3800 విల్ బి డిడక్టెడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ టు ద కరెంట్ అకౌంట్ అపీర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద పాస్బుక్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ నుంచి కరెంట్ అకౌంట్కి వెళ్ళింది అంటే మన పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ లెస్ ఉంది, క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ మోర్ ఉంది, కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్, ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 930 డెబిటెడ్ ఇన్ ద పాస్బుక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ 3rd April అన్నాడు. అంటే నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్, పాస్బుక్ మోర్, క్యాష్ బుక్ లెస్, కాబట్టి 930 రూపీస్ లెస్ చేసాం. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ డిపాజిట్ బై రాజేష్ 400 రూపీస్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. డైరెక్ట్ డిపాజిట్ చేస్తే ఉంది పాస్బుక్ లెస్, క్యాష్ బుక్ మోర్, that's why 400 is added. Corporation tax for 1200 paid by bank as per standing instruction, passbook more, cash book less, that's why 1200 is less. So total is 8200 to be added, 17,000, 6200 total, 6200 deduct cheste manaki 10800 is the cash book overdraft balance. Inventory valuation sum, inventory valuation stock taking మీద ఇచ్చినటువంటి sum. స్టాక్ టేకింగ్ ఆన్ 15th April కాబట్టి 15th April జరిగితే ఏం చేయాలి, ఇన్వర్డ్స్ని మైనస్ చేసి అవుట్వర్డ్స్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ని యాడ్ చేసి పర్చేజెస్ని మైనస్ చేయాలి. ఆన్ April 15th మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ 1,50,000. ఇది రెగ్యులర్గా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్లో 100% యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కవర్ అయినటువంటి క్వశ్చన్. అండ్ సేల్స్ 1,23,000, క్యాష్ సేల్స్ 30,000. క్యాష్ సేల్స్ అయినా మనకి ఒకటే, క్రెడిట్ సేల్స్ అయినా ఒకటే, 1,23,000. సేల్స్ రిటర్న్స్ 3,000 రూపీస్ ఉన్నాయి అన్నాడు కాబట్టి సేల్స్ 1,23,000లో 3,000 తీసేసి ప్రాఫిట్ ఈస్ 20% ఆన్ సేల్స్ అన్నాడు కాబట్టి 1,23,000లో 3,000 మైనస్ చేస్తే 1,20,000. 1,20,000 మీద 20% ఆన్ సేల్స్ అన్నాడు కాబట్టి 20% 24,000, that is 96,000 కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఈజ్ యాడెడ్. యాడ్ చేసుకోవాలి, అవుట్వర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఐటమ్ పర్చేజెస్ 15,102, క్యాష్ పర్చేజ్ 5,970. క్యాష్ పర్చేజ్ అయినా క్రెడిట్ పర్చేజ్ అయినా ఇన్వర్డ్ కాబట్టి 15,102 విల్ బి డిడక్టెడ్. 15,102 will be deducted. Next 15th March goods value of 30,000 were sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. He returned 40% of the goods on 10th April. మనం వాల్యుయేషన్ చేసిన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎప్పుడండి, 15th April. అతను 40% ఆఫ్ ద గూడ్స్ రిటర్న్ చేసింది 10th April అంటే ఆ 40% గూడ్స్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ వచ్చేసి ఈ 1,50,000లో ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి. రిమైనింగ్ గూడ్స్ని 16th Aprilన వాడు యాక్సెప్ట్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా అది గూడ్స్ విత్ కస్టమరే అవుతుంది. దట్ షుడ్ బి యాడెడ్. 30,000 రూపీస్లో 60% ఆఫ్ ద గూడ్స్ అంటే 60% ఆఫ్ ద గూడ్స్ అంటే 18,000. 18,000 మీద 20% మార్జిన్ ప్రాఫిట్ తీసేస్తే 80% కాస్ట్ ఈజ్ 14,400. దట్ షుడ్ బి యాడెడ్. సో ఇక్కడ హైలైట్ ఎందుకు చేశాను అంటే ఇది మళ్ళీ మీరు యాడ్ చేయాలనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకుంటారని. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎట్ అన్అప్రూవ్డ్ గూడ్స్ ఎట్ కస్టమర్. సో చాలామంది 40% కూడా అన్అప్రూవ్డ్ ఆన్ 31st March అనుకుంటారండి. 40% కూడా అన్అప్రూవ్డ్ ఆన్ 31st March కదా సార్. అవి రిటర్న్ వచ్చేసింది April 10th కాబట్టి ఆ గూడ్స్ ఆల్రెడీ April 15th స్టాక్లో ఇంక్లూడ్ అయినాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఓవర్ బర్డన్ అవుతుంది. అది గుర్తుంచుకోవాల్సింది. తర్వాత ట్రేడర్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ గూడ్స్ కాస్టింగ్ 24,000 ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ March on sale of consignment basis. Received, it is very important. We are the consignee. This goods owner is consignor, not by us. మనం కాదు.
కాబట్టి ఈ కన్సైన్మెంట్ బేసిస్లో అన్సోల్డ్ ఇన్వెంటరీ ఆన్ 15th ఏప్రిల్ ఎంత ఉంటే అది మైనస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు అమ్మేస్తే మనకెందుకండి, 15th ఏప్రిల్న ఎంత స్టాకు అన్సోల్డ్గా ఉంది అది మనకి ఇంపార్టెంట్. 20% ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్ 31st మార్చ్ సేల్ చేశాడు, 50% ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్ 15th ఏప్రిల్న సేల్ చేశాడు, 70% అమ్మేశాడు. ఆ 15th ఏప్రిల్ వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో 30% ఆఫ్ ద స్టాక్ మాత్రమే మన స్టాక్లో ఇంక్లూడ్ అయింది, 1,50,000లో ఇంక్లూడ్ అయింది. దట్స్ వై 24,000లో 30% 7,200. చాలామంది ఏమంటారంటే 50% ఏప్రిల్లో సేల్ చేస్తే మనకెందుకు, మార్చిలో సేల్ చేస్తే ఎప్పుడెందుకు, మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు మనది కానటువంటి స్టాక్, మనం ఓనర్ కాదు, మనం వీఆర్ ద కన్సైనీ, వీఆర్ నాట్ ఓనర్, మరి అలాంటి స్టాక్ మన క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వకూడదు. దట్స్ వై 24,000లో 30% 7,200 మైనస్ చేస్తే 22,302 లెస్ చేస్తే ద వాల్యుయేషన్ 2,38,098 రూపీస్. కాన్సెప్ట్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ డిప్రిషియేషన్ మీద ఇది రెగ్యులర్గా అడిగే మోడల్. మనకి సిఆర్డీలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్, ఇది సిఆర్డీలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. పై క్వశ్చన్ కూడా ఇన్వెంటరీ కూడా సిఆర్డీలోనే క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్లోనే మనం అది కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మెజర్ 7 C's purchased a second hand machine on April 1st 2017 1,60,000 and overhauling 40,000. Total purchase cost is 2 lakh rupees. Another machine purchased in the 2017 80,000. డిప్రిషియేషన్ అని తెలియగానే ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాడు క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అడిగాడా, మిషనరీ అకౌంట్ అడిగాడా, ప్రిపేర్ మిషనరీ అకౌంట్ అడిగాడు. విచ్ మెథడ్ దే అప్లైడ్, 10% ఒరిజినల్ కాస్ట్ అన్నాడు అండ్ చేంజ్ ద డిప్రిషియేషన్ మెథడ్ WDV ఫ్రమ్ 2020. దే స్టార్టెడ్ ఆన్ 2017లో స్టార్ట్ చేశారు, 2020లో ఈ మెథడ్ని మార్చుకుందాం. April 1st 2020 నుంచి మార్చుకున్నారు. 17, 18, 19 అంటే 17, 18, 18, 19, 19, 20, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ఇక్కడి వరకు వాళ్ళు స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ 2021 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మాత్రం 2021 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మాత్రం వాళ్ళు ఏ మెథడ్లో ఉన్నారండి, ఎలా చేస్తున్నారు, 2021లో డిప్రిషియేషన్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లోకి చేంజ్ అయిపోయారు. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మిషన్ 1 2 lakh రూపీస్ పెట్టి కొన్నాం, మిషన్ 2ని 80,000 రూపీస్ పెట్టి పర్చేస్ చేసాం, మిషన్ 3ని 30,000 పెట్టి పర్చేస్ చేసాం. డిప్రిషియేషన్ ఇన్ ద 2017 ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 10% డిప్రిషియేషన్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ 2 lakh రూపీస్. దీని మీద 6 months డిప్రిషియేషన్ చేస్తే చాలు. కారణం దే ఎక్వైర్డ్ ఆన్ 1st October 2017 టు 31st March 2018, 6 months కాబట్టి 4,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ 18-19 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లోకి వచ్చినప్పుడు డిప్రిషియేషన్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒరిజినల్ కాస్ట్ 2 lakhs మీద 10% 20,000, నెక్స్ట్ 80,000 మీద 10% 8,000, 1,60,68,000. ఇన్ ద 2019-20లో ఫస్ట్ మిషన్ని మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో సేల్ చేయడం జరిగింది. 19-20లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫస్ట్ మిషన్ అమ్మేసాం. ఎప్పుడు, October 1st 2019న మిషన్ అమ్మేసాం. ఎన్ని మంత్స్ యూస్ చేసుకున్నాం, 6 months యూస్ చేసుకున్నాం. ఎంతకు అమ్మేసాం, 1 lakh రూపీస్కి అమ్మేసి 30,000 పెట్టి కొత్త మిషన్ని పర్చేజ్ చేసాం. అదే థర్డ్ మిషన్. సో 19-20లో ఫస్ట్ మిషన్ మీద 10,000, సెకండ్ మిషన్ మీద ఫుల్ ఇయర్ 8,000 డిప్రిషియేషన్ రాసాం. దీని మీద 750 రూపీస్, 30,000 మీద 10% చొప్పున 30,000 అవుతుంది. ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేశారు ఆ మిషన్ని, పర్చేజ్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ 31st December 2000. ఎనదర్ మిషన్, ఇక్కడ కొత్త పాయింట్ చూడండి, 30,000 మిషన్ పర్చేజ్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ 31st December. సో మనం ఇదే రోజు పర్చేజ్ చేశారేమో అనుకున్నాం, కానీ 31st December పర్చేజ్ చేశారు. 3 months డిప్రిషియేషనే రాయాలి. 30,000 మీద 3 monthsకి 750 రూపీస్ డిప్రిషియేషన్. 30,000 in 10% 3,000 రూపీస్ పర్ ఇయర్కి అయితే 3 monthsకి 750 రూపీస్ డిప్రిషియేషన్. ఆన్ 31st March 2020న ఈ మిషన్ని 1 lakh రూపీస్కి అమ్మేశాం కాబట్టి 50,000 రూపీస్ లాస్ వచ్చింది. ఈ 60,000 రూపీస్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ 29,250 రూపీస్. దెన్ మిషన్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ మిషన్ మీద 1,80,000
అండ్ 76,000 డిప్రిషియేషన్ 20,000 మిస్. ఏ మిషన్కి ఆ మిషన్ సపరేట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు, బర్డన్ లేకుండా ఉంటుంది. 20,000 8,000 28 1,60,000 68,000 2,28,000 డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తే ఈ ఇయర్లో అమ్మేశాడు కాబట్టి బై బ్యాంక్ 1,00,000 రూపీస్, బై పెండల్ అకౌంట్ 50,000, బై డిప్రిషియేషన్ 18,750 3 మిషన్స్ మీద కలిపి, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 89,250. సో ఇక్కడ మనం డిప్రిషియేషన్ని దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్లో 15%లోకి వచ్చేసాం. 15% అంటే 60,000 ఈజ్ ద రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెకండ్ మిషన్. ఫస్ట్ మిషన్ అమ్మేశాం కాబట్టి సెకండ్ మిషన్ 29,250 రూపీస్ ఉంది కాబట్టి 29,000 60,000 మీద 15% అంటే 9,000 రూపీస్, అండ్ 29,250 మీద 15% అంటే 4,387, దట్ ఈస్ 13,387. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఇస్ 75,862. ఇలా విడివిడిగా రాయటం వల్ల మన క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మెథడ్లో డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ చూపించేటట్టు అనమాట. నెక్స్ట్ చాప్టర్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ 2 బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటిదే అడిగాడు, బట్ సింపుల్ కొంత చేంజ్ చేశాడు. ఏంటి, సెండ్ ఫర్ కలెక్షన్ అని అట్లా ఇచ్చాడు. ఇది కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మాస్టర్ మైండ్స్ అండి. జస్ట్ స్వప్నిల్ అనే పేరు మార్చాడు అంతే. స్వప్నిల్ డ్రాస్. ఎప్పుడైనా బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని కనిపించగానే ఎవరు డ్రాయర్ ఎవరు డ్రాయి అనే విషయాన్ని గమనించాలి. స్వప్నిల్ డ్రాస్ ద బిల్స్ ఆఫ్ 32,000 and 50,000 ఎవరి మీద రాశాడండి, విశాల్ మీద రిక్వెస్ట్ చేశాడు. సో విశాల్ కాబట్టి డ్రాయి ఈజ్ విశాల్, డ్రాయర్ ఈజ్ స్వప్నిల్. సో ఎవరి బుక్స్లో ఎంట్రీస్ రాస్తున్నాం, స్వప్నిల్ బుక్స్లో అడిగాడు. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ స్వప్నిల్ అడిగాడు. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ స్వప్నిల్ అడిగాడు కాబట్టి 2 బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ 32,000 and 50,000. బిల్ 1 32,000, బిల్ 2 50,000. ఈ 2 బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో ఎన్ని మంత్స్ బిల్స్ అంటే 2 months బిల్ ఒకటి, 3 months బిల్ ఒకటి. ఏం చేశాడు, విశాల్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత 4th మార్చిన విశాల్ రిక్వెస్ట్ స్వప్నిల్ టు రెన్యూ ద ఫస్ట్ బిల్. ఫస్ట్ బిల్ 15% ఇంట్రెస్ట్తో రెన్యువల్కి రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఆ ప్రపోజల్కి అతను యాక్సెప్ట్ చేశాడు. ఈ బిల్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, సో స్వప్నిల్ చేతిలోనే ఉన్నాయి. కలెక్షన్కి కానీ డిస్కౌంట్ కానీ ఎండార్స్మెంట్ కానీ ఏమీ జరగలేదు. అండ్ 25th మార్చిన విశాల్ సెకండ్ బిల్ 50,000 బిల్లుని ఇంట్రెస్ట్ రిబేట్ ఆఫ్ డిస్కౌంటింగ్ 500 రూపీస్తో బిఫోర్ ద డ్యూ డేటే ఫైనలైజ్ చేశారు, అంటే రిటైర్మెంట్ చేసేసాడు. ఆన్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ థర్డ్ బిల్ అంటే రెన్యూడ్ బిల్ విశాల్ బికమ్స్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. విశాల్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు, అతని నుంచి 50 పైస్ మాత్రమే రికవర్ అయింది. సో దీనికి ఎంట్రీ ఫస్ట్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్ రిసీవ్ అయినాయి కాబట్టి 2 బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఫస్ట్ బిల్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 32,000, బిల్స్ రిసీవబుల్ టు అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 50,000. టు ఎవరిచ్చారు, విశాల్ ఇచ్చాడు. టు విశాల్ అకౌంట్ 82,000. ఈ విశాల్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఫస్ట్ బిల్ని రెన్యువల్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు కాబట్టి వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ ద ఫస్ట్ బిల్. ఫస్ట్ బిల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. విశాల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 32,000. ఎంట్రీ డిజానర్ ఎంట్రీ అయినా అనేటప్పుడు ఏమనాలి, క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ బిల్ ఫర్ రెన్యువల్ ఆఫ్ న్యూ బిల్. సో కొత్త బిల్ తీసుకున్నాం విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 800 రూపీస్. ఎందుకు 800 రూపీస్, 15% పర్ యానం చొప్పున ఎన్ని మంత్స్కి ఎక్స్టెన్షన్ చేయమని అడిగాడు, ఎన్ని మంత్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నాడు, 2 monthsకి ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నాడు. కాబట్టి దేని మీద 32,000 ఇంటూ 15% ఇంటూ 2/12, దట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 800 రూపీస్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 32,800 టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ 800 టు విశాల్ అకౌంట్ 32,000. 2 ఎంట్రీస్ కూడా రాయొచ్చు. ఏమని, విశాల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్, బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు విశాల్ అకౌంట్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ, రెండోది బిల్స్ రిసీవబుల్ వచ్చినట్టుగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ తర్వాత బిల్లుని రిటైర్మెంట్ చేశాడు బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్, డిస్కౌంట్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 49,500, 500 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్తో రిబేట్ అనొచ్చు. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్, రిబేట్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అని కూడా రాయొచ్చు. విశాల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ 3. ఎందుకని, క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ బిల్. క్యాన్సిలేషన్ అనకూడదు, ఇక్కడ డిజానర్ అనాలి. ఎందుకని, ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు కాబట్టి విశాల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 32,800 రూపీస్, డిజానర్ ఆఫ్ బిల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు విశాల్ అకౌంట్ 16,400 రూపీస్. బికాస్ ఆఫ్ 50% ఆఫ్ ద అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు విశాల్ అకౌంట్ 16,400. ఆ తర్వాత బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు విశాల్ అకౌంట్ 16,400. అతను ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో 50% బ్యాడ్ డెట్స్గా
మనకి అక్కరైనవి కాబట్టి బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ ఈజ్ లాస్, దట్స్ వై బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్, విశాల్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. నెక్స్ట్ కన్సైన్మెంట్ మీద సమ్, కన్సైన్మెంట్ మీద ఆన్ 1st January 2021 Mr. Sam of Kerala consigned to Mr. Alex of Chennai goods for the sale at invoice price. Mr. Alex is entitled a commission of 5% on sales at invoice price and 20% any surplus price. Next chapter, consignment. On 1/1/2021 Mr. Sam of Kerala consigned to Mr. Alex of Chennai goods for sale at invoice price. Mr. Alex is entitled to a commission of 5% on sales at invoice price and 20% any surplus price realized over and above the invoice price. Goods costing 5 lakh rupees were consigned to Chennai at invoice price of 7,50,000. The direct expenses of consignor amounted to 50,000. On 31st March 2021, an account sales was received by Mr. Sam from Mr. Alex showing that he had affected the sales of 6 lakh rupees in respect of 1/4 of the quantity of the goods consigned to him. Mr. Alex's direct expenses 15,000 rupees and Mr. Alex accepted a bill drawn by Mr. Sam for 5 lakh rupees and remitted the balance due in cash. We were required to prepare consignment account and consignment account of Mr. Alex in the books of Sam. Only consignment account అడిగాడండి. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్రకారం ఉంది కాబట్టి లోడింగ్ అనే విషయం గుర్తు రావాలి, మనకి లోడింగ్ అనే విషయం గుర్తు రావాలి. సో లోడింగ్ అని గుర్తు రాగానే ఫస్ట్ లోడింగ్ అనే విషయం గుర్తు రాగానే మనం గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ విషయంలో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ 7,50,000 ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్రకారం రికార్డ్ చేసి ఇమీడియట్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 2,50,000కి రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఏమని గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 2,50,000 అని చెప్పి రివర్స్ ఎంట్రీని పాస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. సో ఆ విషయాన్ని గుర్తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది 4/5 ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ అమ్మేశాడు కాబట్టి క్లోజింగ్ స్టాక్ వర్కింగ్ నోట్స్ చేయాలి, కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ అండ్ ఆర్డినరీ కమిషన్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ రెండు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే చాలు. మనకి అబ్నార్మల్ లాస్ కానీ నార్మల్ లాస్ కానీ క్వశ్చన్లో లేదు. ఫస్ట్ ఎంట్రీ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ 7,50,000 rupees to goods sent on consignment. Immediately loading 2,50,000 cancellation. At the time of sending of goods, consignor spent 50,000 rupees expenses కాబట్టి consignment account data to bank account 50,000 rupees. తర్వాత కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ విషయంలో అతను ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు 15,000. అది డైరెక్ట్ అయినా ఇండైరెక్ట్ అయినా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఒకటే. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు అలెక్స్ అకౌంట్ 15,000 rupees. తర్వాత అతని కమిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత అతను సేల్ చేసింది 6 lakh rupees కాబట్టి అలెక్స్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 6 lakh rupees బై అలెక్స్ 6 lakh rupees. నెక్స్ట్ కమిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కమిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కమిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు 7,50,000లో 4/5 ఆఫ్ ద గూడ్స్ అంటే 6 lakh rupees. 6 lakh rupees గూడ్స్ని 6 lakhsకే సేల్ చేశాడు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా కమిషన్, దేర్ఫోర్ ఎక్స్ట్రా కమిషన్ అనేది ఏమీ అలా ఉండదు. 6 lakhs మీద 5% 30,000 కమిషన్ మాత్రమే అతనికి వస్తుంది. ఎడిషనల్ కమిషన్ ఏమీ రాలేదు. కారణం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి అతను సేల్ చేశాడు కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో సర్ప్లస్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ అలెక్స్ అకౌంట్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందాక అలెక్స్ అకౌంట్ మర్చిపోయాం. ప్రిపేర్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ అలెక్స్ ఆల్సో అడిగాడు. అలెక్స్ అకౌంట్లో బై ఎక్స్పెన్సెస్ బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 15,000, బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 30,000, 45,000 అండ్ నెక్స్ట్ సేల్స్ కన్సైనీ అకౌంట్ ఇట్ అలెక్స్ అకౌంట్ ఇట్ ఆర్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 6 lakhs కాబట్టి అలెక్స్ అకౌంట్లో టు కన్సైన్మెంట్ అని రాస్తాం 6 lakh rupees. తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడే వర్కింగ్ నోట్స్తో సహా చేశాడు. ఎందుకంటే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషనే కాబట్టి 7,50,000 ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ 7,50,000, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనర్ 50,000, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనీ 15,000. కన్సైనీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమీ లేవు. సో 7 lakh, 8 lakhs, 8,15,000లో 1/5
8,15,000 divided by 1/5, that is 1,63,000 rupees consignment inventory. What is the entry for consignment inventory అండి? Consignment stock account data to consignment account. కాబట్టి by consignment stock 1,63,000. Immediately we need to pass a reserve. Consignment account data to stock reserve రాయాలి. టోటల్ లోడింగ్ 2,50,000 కాబట్టి 2,50,000లో 1/5 50,000. వర్కింగ్ నోట్స్ లేకుండానే చక్కగా మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ 1,18,000 రూపీస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ మనకి రావటం అనేది జరిగింది. చాలా సింపుల్ క్వశ్చనే కన్సైన్మెంట్ మీద మనని అడగటం జరిగింది. ఎక్స్ట్రా లోడింగ్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా సరిపోయింది. నెక్స్ట్ సేలార్ రిటర్న్ బేసిస్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. సేలార్ రిటర్న్ బేసిస్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఇచ్చాడా, సెకండ్ మెథడా, థర్డ్ మెథడా అని చూసుకోవాలి. సెకండ్ మెథడ్ అంటే క్యాజువల్ ట్రాన్సాక్షన్సా, ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్సాక్షన్సా, న్యూమరస్ ట్రాన్సాక్షన్సా అంటే ఇక్కడ చివర్లో మనం గమనిస్తే సేలార్ రిటర్న్ సోల్డ్ రిటర్న్ డే బుక్, సేలార్ రిటర్న్ టోటల్ అకౌంట్ అన్నాడు అంటే థర్డ్ మెథడ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్. April 2nd, April 4th, April 16th, April 20, April 24, April 28న పార్టీస్ GHIJKLకి గూడ్స్ని సెండ్ చేశాడు ఆన్ సేలార్ రిటర్న్ బేసిస్ మీద. సేలార్ రిటర్న్ బేసిస్ మీద గూడ్స్ని సేల్ చేశాడు. 15 days అతనికి టైం ఇవ్వటం జరిగింది. రిటర్నింగ్ ద గూడ్స్ 15 days టైం ఇచ్చారు ఏప్రిల్ మంత్కి. విత్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం G and I రిటర్న్ ద గూడ్స్ while HJK informed that they have accepted the goods. Prepare the following books. సో ఈ బుక్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది రూలింగ్ అండి. సేలార్ రిటర్న్ డే బుక్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సేలార్ రిటర్న్ డే బుక్లో మనకు చూడాల్సింది సేలార్ రిటర్న్ డే, సేలార్ రిటర్న్ goods on సేలార్ రిటర్న్ sold or returned day book in the books of S, in the books of X లేదా books of S అని చెప్పి ఈ హెడ్డింగ్ రాయొచ్చు. డేట్, పార్టీస్ టు హూమ్ టు గూడ్స్ సెంట్, లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్ రూపీస్, డేట్ అండ్ సోల్డ్ రిటర్న్డ్. సో దీనికి April 2nd Gకి 20,000 సెండ్ చేసాం, హెచ్కి 36,000 సెండ్ చేసాం, ఐకి 50,000 సెండ్ చేసాం, జేకి 16,000, కేకి 42,000, ఎల్కి 60,000 సెండ్ చేసాం. ఇవి మనం సెండ్ చేసినటువంటి గూడ్స్. ఈ సెండ్ చేసిన గూడ్స్లో ఎవరు అప్రూవల్ చేశారు అంటే HJK ఇన్ఫార్మ్డ్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ద గూడ్స్ అన్నాడు. HJK, హెచ్ అంటే 36,000కి హెచ్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు, జే 16,000కి యాక్సెప్ట్ చేశాడు, కే 42,000కి యాక్సెప్ట్ చేశాడు. G and I ఆర్ ద రిటర్న్. G 20,000 రిటర్న్ చేసేసాడు, I 50,000 రిటర్న్ చేశాడు. ఇంకా కేకి 28న సేల్ చేశాం కాబట్టి ఇంకా 15 days టైం చాలా ఉంది కాబట్టి హిస్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్ ఆర్ నాట్ ఎట్ రిటర్న్డ్. సో ఇక్కడ మనం ఏ కాలంకి ఆ కాలం టోటల్ చేసేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి 2,24,000లో 94,000ని 70,000 మైనస్ చేస్తే 60,000 మనకు ఆన్సర్గా రావాలి. వచ్చిందంటేనే మీరు చేసింది కరెక్ట్ అని అర్థం. సో సోల్డ్ ఆర్ రిటర్న్ ఈ కాలమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలామంది రూలింగ్ తప్పు చేస్తారు, ఇక్కడ రూలింగే వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎస్ లిమిటెడ్లో గూడ్స్ ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ టోటల్ అకౌంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం. లెడ్జర్ అకౌంట్లో బై గూడ్స్ ఆర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ సేల్స్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ బై సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ GHIJK మొత్తానికి 2,24,000 మనం సెండ్ చేసాం. దాంట్లో కస్టమర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అండ్ అప్రూవల్ రిటర్న్డ్ బై G 20,000 రిటర్న్ చేశాడు, సోల్డ్ టు H 36,000 అప్రూవ్ చేశాడు, రిటర్న్డ్ బై I 50,000 రిటర్న్ చేశాడు, సోల్డ్ బై J అప్రూవ్ చేశాడు, K అప్రూవల్ చేశాడు. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 60,000 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. 60,000 రూపీస్ అతని దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఉంది. క్యారీ డౌన్ బ్రాడ్ డౌన్ ఇందాక చూసిన అదే కదా, ఎల్ అనే పర్సనే క్యారీ డౌన్ బ్రాడ్ డౌన్గా రాయటం జరుగుతుంది. లేదంటే మొత్తాన్ని బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేస్తూ కూడా మనం పోస్టింగ్స్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ యావరేజ్ డ్యూ డేట్. యావరేజ్ డ్యూ డేట్ సుందర్ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్, హిస్ డ్యూ డేట్స్ ఫర్ పేమెంట్స్ వర్ యాజ్ అండర్. డ్యూ డేట్స్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చాడు. క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ డ్యూ డేట్. అమ్మాయ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఏమీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని లేదు, ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ చేయాలి, చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేశాడు. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ డ్యూ డేట్ బేస్ డేట్ 8 తీసుకుంటామంటే ఎర్లీ డేట్ తీసుకుంటాం. April 8th 1,200 రూపీస్, May 18th 800 రూపీస్, జూన్ 13th 1,100 రూపీస్, July 10th 1,600 రూపీస్ ఇచ్చారు. సో వీటిల్లో నుంచి ఏది ఓపెనింగ్ డేట్గా తీసుకుందామంటే April 8th ఓపెనింగ్ డేట్గా తీసుకుంటే బేస్ డేట్ నుంచి డేట్కి 0 days ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్ కూడా 0.
సో ఏప్రిల్ 8th నుంచి మే 18th ఎన్ని డేస్ అంటే 30 డేస్లో 8 తీసేస్తే 22 డేస్ ప్లస్ మే 18 డేస్ 40 డేస్ అండి, 40 డేస్. తర్వాత మళ్ళీ జూన్ 13th ఎన్ని డేస్ అంటే 30 మైనస్ 8 డేస్ 22 ఏప్రిల్ మే 31 జూన్ 13 దట్ ఈస్ 66 డేస్. నెక్స్ట్ జూలై 10th ఎన్ని డేస్ అంటే 30 మైనస్ 8 22. మీరు నాతో పాటు కూడా క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటే వీడియోని బొమ్మలాగా చూడకుండా మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కూడా స్పీడ్గా అర్థమవుతాయండి. సో ఒకసారి మీరు ఆర్టీపీని ఆల్రెడీ రివైజ్ చేసుకొని వచ్చినట్లయితే ఇంకా ఫాస్ట్గా అర్థమవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆర్టీపీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి, బట్ ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్సే డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, మిగతా అన్నీ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో 22 ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్, మే 31, జూన్ 30, July 10 days, that is 93 days. The product multiply చేస్తే 800 into 40 32,000, 1100 into 66 72,600 and 1600 into 93 1,48,800. Total product is 2,53,400. Average due date is called base date plus or minus total product by total amount. 8th April na 2,53,400 by 4,700, that is 2,53,400 divided by 4,700 చేస్తే 53.91 వచ్చింది, దట్ ఈస్ 54 డేస్. 8th ఏప్రిల్ నుంచి 54 డేస్ అంటే జూన్ 1st వస్తుంది. సో 54 మైనస్ 22 దట్ ఈస్ 32 డేస్. ఏప్రిల్లో 31 తీసేస్తే జూన్ 1st ఇస్ ద డ్యూ డేట్. నెక్స్ట్ అకౌంట్ కరెంట్. అకౌంట్ కరెంట్ అనగానే మనం గుర్తు రావాల్సింది ఇది ప్రొడక్ట్ మెథడ్లో అడిగాడా, లేకపోతే బ్యాలెన్సెస్ మెథడా, లేకపోతే టేబుల్స్ మెథడ్ అనే ఇంట్రెస్ట్ టేబుల్స్ మెథడ్ అనే విషయం చూడాలి. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ దట్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ 1st October టు 31st March. 6 months పీరియడ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. బ్యాలెన్స్ డ్యూ బై ఎక్స్ బ్యాలెన్స్ డ్యూ టు ఎక్స్ బై వై, గూడ్స్ సోల్డ్ బై ఎక్స్ టు వై, గూడ్స్ సోల్డ్ బై వై టు ఎక్స్, ఇన్వాయిస్ డేటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్ అనుకోవాలి. December 7th గూడ్స్ సోల్డ్ బై వై టు ఎక్స్. January 3rd promissory note given by X to Y at 3 months. Promissory note means bills of exchange అని అర్థం. Cash paid by X to Y, goods sold by X to Y, goods sold by Y to X, invoice dated April 8th. Draw up the account current up to 31st March 2021 to be rendered by X to Y, charging interest at the rate of 10% per annum. Interest is to be calculated to the nearest రూపీ అన్నాడు. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనం ఎవరు తయారు చేస్తున్నాం, రెండర్డ్ బై ఎక్స్ టు వై అన్నాడు కాబట్టి వై అకౌంట్ కరెంట్ విత్ ఎక్స్ అని చెప్పి రాయాలి. వై అకౌంట్ కరెంట్ విత్ ఎక్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 10%. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 31st March 2021. సో ప్రొడక్ట్ మెథడ్లోనే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ మెథడ్లో చేయాలి అని చెప్పకపోతే ప్రొడక్ట్ మెథడే చేయాలి. డేట్, డ్యూ డేట్, పర్టికులర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టిల్ 31st March 2021, అమౌంట్, ప్రొడక్ట్. డేట్, డ్యూ డేట్, పర్టికులర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డేట్స్ టిల్ ద డేట్, అమౌంట్, ప్రొడక్ట్. సో 1st October ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎంట్రీస్ కనుక మనకు వస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలుస్తుంది. వై అకౌంట్ కరెంట్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ డ్యూ టు ఎక్స్ బై వై అంటే వై ఈజ్ ద డెటార్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఆన్ October 1st, దట్ ఈస్ 3,000 rupees. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 3,000 rupees. Goods sold by X to Y, Y account data to sales account, to sales on October 18th, 2,500 rupees. Next, goods sold by Y to X అంటే మనం పర్చేజ్ చేసాం. Purchases account data to Y account by purchases November 16th పర్చేజ్ చేసాం. ఇన్వాయిస్ డేట్ అంటే డ్యూ డేట్ November 26th, 4,000 rupees. నెక్స్ట్ December 7th గూడ్స్ సోల్డ్ బై వై టు ఎక్స్ అంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు వై అకౌంట్, ఇన్వాయిస్ డేటెడ్ 17th అన్నాడు కాబట్టి December 7th బై పర్చేజెస్, December 7th డ్యూ డేట్ బై పర్చేజెస్ 3,500 rupees. నెక్స్ట్ 2021 ఇయర్లోకి వచ్చాం. January 3rd ప్రామిసర్ నోట్ గివెన్ బై ఎక్స్ టు వై ఎట్ 3 months అంటే వీ యాక్సెప్టెడ్ ఏ బిల్ అని అర్థం. వై అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ 5,000 rupees. January 3rd ఎన్ని డేస్ ఇచ్చామండి మనం, 3 months అంటే January 3rd అంటే February 3rd, March 3rd, April 3rd, 3 days ఆఫ్ గ్రేస్ కలిపితే April 6 is the due date, 5,000 rupees. నెక్స్ట్ క్యాష్ పెయిడ్ బై ఎక్స్ టు వై, ఎక్స్ పెయిడ్ బై ఎక్స్ టు వై, వై అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ ఆన్ February 4th,
1000 rupees. Next, March 21, goods sold by X to Y, Y account data, goods sold by X to Y, Y account data to sales account, March 21st, 4300 rupees. Next, goods sold by X, Y to X అన్నాడు. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు Y అకౌంట్ మార్చ్ 28th, ఏప్రిల్ 8th. మార్చ్ 28th, ఏప్రిల్ 8th బై పర్చేజెస్ 2700. ఇక్కడ మనకి డేట్స్ని గమనిస్తే మార్చి 31st కాబట్టి ఇక్కడ ఒక డేట్ రెడ్డింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డేట్ మార్చ్ 31st దాటింది కాబట్టి రెడ్డింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏప్రిల్ 8th. బాగా గమనించండి, రెడ్డింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్న క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు లేదా బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు. రెడ్డింగ్ ఇంట్రెస్ట్ని నెగిటివ్ ఫిగర్గా తీసుకోవచ్చు లేదా ఆపోజిట్లో కూడా రెడ్డింగ్ ప్రొడక్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తూ మనం చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఏం చేశాడు వాడు, ఆపోజిట్లో వేయకుండా నెగిటివ్ ఫిగర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు 182 days. ఇక్కడ డేస్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డేని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మీరు చేయాలి. అక్టోబర్ 1st నుంచి అంటే అక్టోబర్లో 31 days తీసుకోవాలి. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 31, దట్ ఈస్ 182 days. 182 days. తర్వాత డేట్ అక్టోబర్ 18th నుంచి దానికి 164 days. ఏప్రిల్ 6th నుంచి అంటే -6 days, అందుకే నెగిటివ్ ఫిగర్గా -6 days. ఫిబ్రవరి 4th అంటే 55 days. మార్చి 21st అంటే 10 days. తర్వాత ఇటువైపు వచ్చేసరికి నవంబర్ 26 డ్యూ డేట్ నుంచి 31st మార్చ్కి 125 days. తర్వాత డిసెంబర్ 17th నుంచి మార్చి 31stకి 107 days. ఏప్రిల్ 8th నెగిటివ్ డేస్ కాబట్టి 8 daysని బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రొడక్ట్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఫిగర్గానే మెన్షన్ చేశారు. ఇవి యాడ్ చేసేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ చేసేటప్పుడు 5,46,000 ప్లస్ 4,10,000 మైనస్ 30,000 ప్లస్ 55,000 ప్లస్ 43,000 దట్ ఈస్ 10,24,000. ఇక్కడ కూడా టోటల్ చేసేటప్పుడు 5 lakhs ప్లస్ 3,64,000 మైనస్ 21,600 మైనస్ 10,24,000 తీస్తే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ 1,81,600. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్కి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 1,81,600 ఇంటూ దట్ ఈస్ 10% divided by 365 days, that is 49 rupees 75 paisa, that is 50 rupees approximately. 49 rupees 75 రైసినా కూడా తప్పేం లేదు. బై ఇంట్రెస్ట్ టు ఇంట్రెస్ట్ 50 rupees, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 5,650 రాస్తాం. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రాసేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఎటొచ్చిందో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్న ఇంట్రెస్ట్ని రికార్డ్ చేయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ చాప్టర్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అండి. ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు మీరు గమనించాల్సింది జాగ్రత్తగా చూడాలి. మిస్టర్ బన్సల్ సబ్మిటెడ్ టు యూ ద ఫాలోయింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విచ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు అగ్రీ. Rewrite the trial balance and prepare trading and profit and loss account for the year end date 31st March 2021 and balance sheet as on the date after giving the effect to the under mentioned adjustment. Adjustments కూడా అడిగాడు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని రీఅడ్జస్ట్ చేయమన్నాడు. క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిటే, ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ కరెక్ట్గా రాశాడు. క్లోజింగ్ స్టాక్ అనే విషయంలో రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మీరు గమనిస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు, అది తీసేసి మీరు క్లోజింగ్ స్టాక్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ మీరందరూ కూడా క్లోజింగ్ స్టాక్ని తీసుకోకుండా చేశారు, అదొక ప్రాబ్లమాటిక్గా తయారైంది. అంటే చాలామంది క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లేస్లో సస్పెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేశారు, మేము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బాగా చేసాం అనుకున్నారు, కానీ అక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ని తీసేసి మనం టోటల్ టాలీ చేస్తే టాలీ అయిపోతుంది. అలానే ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ఒకసారి రీరైట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రీరైట్ చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. సో రీడ్రాఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేసేటప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ని వదిలేసి మనం కనుక క్లోజింగ్ స్టాక్ రికార్డ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది లేకుండా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతుంది. క్యాపిటల్ 16,000, ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కరెక్టే, డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ కరెక్టే, రిటర్న్స్ ఇన్వర్డ్ డెబిట్లో వేయాలి, క్రెడిట్లో వేశాడు. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ డెబిట్ కరెక్టే. డిపాజిట్ విత్ ఎక్స్ దగ్గర మనం డిపాజిట్ చేసామంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కానీ క్రెడిట్ వేశాడు. డిపాజిట్ విత్ ఎక్స్ అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా, క్యాష్ అవుట్వర్డ్ అండ్ ఎక్స్ అకౌంట్ డేటా టు డిపాజిట్ అకౌంట్. ఎక్స్ డిపాజిట్ మనకి డెబిట్లో రాయాలి, క్రెడిట్ రాశాడు. నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్ క్రెడిట్ రాయాలి, డెబిట్ రాశారు. క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ డెబిట్ ఉండాలి. రెంట్ పెయిడ్ కరెక్టే, రెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ క్రెడిట్ ఉండాలి. పర్చేజెస్ డెబిట్ ఉండాలి.
సండీ డేటాస్ డెబిట్ కరెక్టే, సండీ క్రెడిటాస్ క్రెడిట్ కరెక్టే, ఫర్నిచర్ డెబిట్ కరెక్టే, సేల్స్ క్రెడిట్ కరెక్టే, వేజెస్ డెబిట్, క్యాష్ డెబిట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ డెబిట్. ఇవన్నీ రాస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం టాలీ అవ్వాలి. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ మనం ఫైనల్ అకౌంట్ చేయాలంటే ఏ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఎక్కడ వస్తుంది అనే విషయం క్లియర్గా ఉండాలి. క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, డ్రాయింగ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్, రిటర్న్స్ ఇన్వర్డ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, డిపాజిట్ విత్ ఎక్స్ ట్రేడింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్, రెంట్ పెయిడ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్, రెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ లైబిలిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్, పర్చేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, సండీ డేటాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్, సండీ క్రెడిటాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫర్నిచర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, సేల్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, వేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, క్యాష్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇక అడ్జస్ట్మెంట్ ఓన్లీ 3 అడ్జస్ట్మెంట్సే ఇచ్చాడు, చాలా ఈజీ చూడండి. రైట్ ఆఫ్ 600 బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ మేక్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ 5% ఆన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సండీ డేటాస్. స్టాక్ వాల్యూ 2000 was destroyed by fire on 25th March, but insurance claim company admitted a claim of 1500 only and paid a sum of in the month of April అన్నాడు. డిప్రిషియేషన్ టు ప్రొవైడెడ్ 10% per annum అని చెప్పాడు. సో ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ ఆపరేట్ చేయాలి. చాలామంది ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేసామో లేదు కదా సార్ కానీ 6 monthsకి డిప్రిషియేషన్ రాశాను, ఇది రాంగ్ అండి. ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ రాయాలి. సో బ్యాడ్ డెట్ 600 రూపీస్ ఎక్కడ చూపిస్తాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్, డేటాస్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. ఈ 5% ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు 5000లో నుంచి 600 మైనస్ చేస్తే 4400 మీద 5% మనం పీబీడీని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయగానే ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్ లెస్ రిటర్న్స్, సేల్స్ మైనస్ రిటర్న్స్, రిటర్న్స్ ఇన్వర్డ్, రిటర్న్స్ అవుట్వర్డ్ మైనస్ చేస్తే నెట్ పర్చేజెస్, నెట్ సేల్స్ వస్తుంది. సో బై స్టాక్ డెస్ట్రాయిడ్ 2000. క్లోజింగ్ స్టాక్ 18,790 ఇక్కడ తీసుకోవాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, వేజెస్, దెన్ వీ గాట్ ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 17,490. మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకునేటప్పుడు బ్యాడ్ డెట్స్ 600 రూపీస్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ 5000 minus 600 that is 4400. దాని మీద 5% 220. టు లాస్ బై ఫైర్ 500. ఎందుకని లాస్ బై ఫైర్ 500 అండి, మనకు లాస్ వచ్చింది ఎంత 2000 అయితే 1500 రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇచ్చింది కాబట్టి 2000 రూపీస్లో 1500 మైనస్ చేస్తే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అవుతే 500. అంటే 2000 రూపీస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, 500 డెబిటెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, అసెట్ సైడ్ 1500 రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవబుల్, డిప్రిషియేషన్ 150 రూపీస్, 1500 మీద 10% 150 రూపీస్, బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ 13,595. ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది కేవలం ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, బ్యాడ్ డెట్స్ ఒకటి, అండ్ లాస్ బై ఫైర్ ఒకటి, నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ ఒకటి. ఈ 3 రాసుకుంటే మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్కి యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ 13,595 మైనస్ డ్రాయింగ్స్ 26,240, సండీ క్రెడిటాస్, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, నెక్స్ట్ లెస్ డిప్రిషియేషన్, డిపాజిట్ విత్ ఎక్స్. దిస్ ద కొత్త పాయింట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో డిపాజిట్ విత్ ఎక్స్. డిపాజిట్ విత్ ఎక్స్ అంటే మన క్రెడిటార్కి డిపాజిట్ చేసుకుని గూడ్స్ సప్లై చేయమని అడుగుంటాం, అందుకనే సో ఎక్స్ అకౌంట్ డేటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అనే ఎంట్రీ ప్రైమ్ చేసి ఉంటాం. సో ఎక్స్ ఈజ్ అకౌంట్ చూస్తే డెబిట్ బ్యాలెన్స్, దట్స్ వై అసెట్ 1400. క్లోజింగ్ స్టాక్, సండీ డేటాస్, బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవబుల్, క్యాష్. దీంట్లో కొత్త పాయింట్ అంటే డిపాజిట్ విత్ ఎక్స్, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పార్ట్నర్షిప్. A and B are partners in a firm sharing profits and losses equally on April 1st, 2020. The balance of their capital accounts were A 50,000, B 40,000. On the date, the balance of their current accounts A 10,000, B 3,000 debit balance. Interest 5% per annum is to be allowed on the balance of capital accounts as on 1/4/2020. B is get annual salary of 3,000 rupees which had not been withdrawn. Drawings of A and B during the year were 1,000 and 2,000 respectively. The profit for the year ended 31st March 2021 before charging interest on capital, but after charging B's salaries is 70,000 rupees. It was decided to transfer 10% divisible profit to a reserve account. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2021. Show the capital account current accounts of the partners for the year. Capital accounts, current accounts అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? Here they maintain the capital under fixed capital method. Profit and loss appropriation account ఒకటి, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని
నెట్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ P&L అకౌంట్, P&L అకౌంట్ నుంచి నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది 73,000 ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ శాలరీ. ఇక్కడ ఏంటి 70,000 రూపీసే ప్రాఫిట్ ఉంది. ఈ 3,000 శాలరీ వేసిన తర్వాత పార్ట్నర్ శాలరీ ఏంటి రాయాలి, రెమ్యునరేషన్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్లో రాయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ 70,000 ప్లస్ 3,000 కలిపి 73,000గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది ఇంపార్టెంట్. మనం P&L అకౌంట్లో ఛార్జ్ చేసి ఉంటారు, అది అక్కడ మనకు అనవసరం. పార్ట్నర్ శాలరీ అనేది ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి, అప్రాప్రియేషన్లో. కాబట్టి 70 ప్లస్ 3 73,000. అందుకే శాలరీ టు బి అనేది 3,000 రూపీస్ డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి 50,000 రూపీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, 40,000 రూపీస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్గా తీసుకోవాలి. కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే క్యాపిటల్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, బి డెబిట్ బ్యాలెన్స్. కాబట్టి టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాయాలి. ఇది బ్రాడ్ డౌన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇప్పుడు వాడికి ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటాం, శాలరీ ఇచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 50,000 మీద 2,500 5% అండ్ 2,000 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 4,500. మనకు వచ్చినటువంటి 73,000లో 7,500 రూపీస్ మైనస్ చేస్తే 65,000 డివిజబుల్ ప్రాఫిట్. ఈ డివిజబుల్ ప్రాఫిట్లో 10% రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నాడు 6,550. దెన్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ టు ద కరెంట్ అకౌంట్స్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ, P&L అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ డేటా టు ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్ టు బీస్ కరెంట్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. సో కరెంట్ అకౌంట్లో బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, బి శాలరీ బై శాలరీ, షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ 29,475. డ్రా చేసుకుంది 1,000 అండ్ 2,000 కాబట్టి క్యారీ డౌన్ బ్రాడ్ డౌన్. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్లో ఎలాంటి పోస్టింగ్స్ రావు బికాస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. కాబట్టి ఆ 50,000 40,000 క్యారీ డౌన్ బ్రాడ్ డౌన్. చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఎందుకని ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి, 70 ప్లస్ 3,000 73,000 అని చెప్పి రాశాడు. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్విల్ని క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్, సూపర్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్లో గుడ్విల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. 3 years పర్చేజ్ ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్. సో టీనార్ అండ్ రీటా పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్, ఇది కూడా మన మెటీరియల్లో కవర్ అయినటువంటి క్వశ్చనే. పార్ట్నర్షిప్లో 2 క్వశ్చన్స్ మనకు కవర్ అయిపోయినాయి. టీనా క్యాపిటల్ 6 lakhs 4 lakhs డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021. They earned a profit of 3 lakhs rupees. Assumed the normal rate of return is 20%. Calculate the value of goodwill. Capitalization method లో goodwill ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ 100 బై నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. నార్మల్ వాల్యూ ఈజ్ 15 lakhs. గుడ్విల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ క్యాపిటలైజ్డ్ వాల్యూ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఎంత, 6 lakhs ప్లస్ 4 lakhs 10 lakhs. 15 lakhs మైనస్ 10 lakhs ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs. ఇదే ఈ క్యాలిక్యులేషనే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాడు. యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ 100 బై ఎన్ఆర్ఆర్ అంటే నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సూపర్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్ ఎలా చేస్తాం, సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 lakhs. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 lakhs. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 10 lakhs మీద 20% అన్నారు కాబట్టి 2 lakhs. దట్ ఈస్ 3 lakhs మైనస్ 2 lakhs ఈజ్ ఈక్వల్ సూపర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 1 lakh. 1 lakh ఇంటూ 3 years పర్చేస్ దట్ ఈస్ 3 lakhs. నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ అండ్ రిటైర్మెంట్ ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా అడ్మిషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్మిషన్ అండ్ రిటైర్మెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ACME ఎక్మెగ్ అండ్ కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్, Mr. A, B, C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. The balance sheet of the firm on 31st March 2021. Their balance sheet as under. వాళ్ళ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి ఐటమ్సే. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, మనందరికీ డోవెల్ అండ్ కంపెనీ ఉంది చూసారా, సేమ్ అదే క్వశ్చన్. ఇట్ వాజ్ మ్యూచువల్ అగ్రీడ్ దట్ B will retire from the partnership and in place Mr. F will be admitted as a partner with effect from 1st April 2021. The purpose of adjustments as under. Goodwill is to be valued at 3 lakhs but the same will not be appears as an asset in the books of reconstituted form. ఆ విషయం చెప్పక్కర్లేదు. As per accounting standard 26 we should not show the goodwill account in the balance sheet. Buildings and plant and machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. Investments are to be taken over by the retiring partner 45,000. Provisions of 20% is to be made on trade receivable to cover the doubtful debts. In the reconstituted form, the total capital of the firm is 6 lakhs, which will be contributed by A, B, C in their new profit sharing ratio, that is 2:2:1. Old ratio is 10:6:4. 10:6:4. New ratio is 2:2:1. The surplus of funds, if any, will be used to repaying the bank overdraft.
The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. You are required to prepare revaluation account, partners capital account, bank account, balance sheet on as on 1st April 2021. ఈ 4 అడిగాడు. సో ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ వేసినప్పుడు రీవాల్యుయేషన్లో ఏమొస్తే బిల్డింగ్ అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఆర్ డిప్రిషియేటెడ్ బై 5%, 25%, అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ ఓన్ బై రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ 45,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 36,000 ఉంది. 36,000 దాన్ని 45,000కి బి తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఎంట్రీ ఏమొస్తుందండి? బి క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ 45,000 టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంట్ 36,000 టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంట్ 36,000 టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ 9,000 రూపీస్ అని చెప్పి రాయాలి. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ 20% అండి. రైట్, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో ఎంట్రీస్ అవి. బిల్డింగ్స్ అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఆర్ టు బి డిప్రిషియేటెడ్ బై 5% and 20%. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ టు పీబీడీ అకౌంట్. పీబీడీ అకౌంట్ ఎంతనే రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ మనకి డెటార్స్ ఎంత ఉన్నారండి? 4,17,000. 4,17,000 మీద 20% అంటే 83,200. సో వీ గెట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ 1,82,400. దిస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 10:6:4. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏ క్యాపిటల్లో 2,40,000, బి క్యాపిటల్లో 60,000, సి క్యాపిటల్లో 90,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఎఫ్ కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి రిజర్వ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 10:6:4లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాం. ఫస్ట్ రిజర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత రీవాల్యుయేషన్ లాస్ ఈజ్ డెబిటెడ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ 91,200, 54,720 and 36,480. Then entry partners capital account data to revaluation account. Investments taken over by B at 45,000 కాబట్టి to investment 45,000 అని చెప్పి B capital లో 45,000 వేసేసాం. తర్వాత గుడ్ విల్ ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ F అనే పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అవుతున్నాడు, B అనే పార్ట్నర్ రిటైర్ అవుతున్నాడు కాబట్టి we need to calculate goodwill, share of goodwill. ఇక్కడ goodwill క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వలేదు. గుడ్విల్ వాల్యుయేషన్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 3 lakh రూపీస్ వాల్యుయేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇచ్చాడు. మనకి ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు 10:6:4లో ఉన్నారు ఏబిసి అనే ముగ్గురు పార్ట్నర్స్. ఇక్కడ బి వెళ్ళిపోతున్నాడు 2:1 రేషియోలో పంచుకుంటున్నారు. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 10 + 6 + 4 20, 2 + 2 + 1 5. అంటే ఇక్కడ 20 అవ్వాలంటే 5 × 4 20 అవుతుంది. 4 2 జా 8, 4 2 జా 8, 4 1 జా 4. ఇక్కడ వీడు 6 షేర్స్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాడు. వీడు 10 షేర్స్ తీసుకునేటటువంటి ఏ ఇక్కడ 8 షేర్స్ తీసుకున్నాడు, అంటే 2 షేర్స్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు. ఈ 2 షేర్స్లో సి 4 షేర్స్ని గెయిన్ అయితే ఎఫ్ 4 షేర్స్ని గెయిన్ అవుతున్నాడు. అంటే ఈ వదిలేసిన 2 + 6 సాక్రిఫైస్ని వీళ్ళిద్దరూ 4:4లో తీసుకుంటున్నారు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏం చేయాలి? వాళ్ళ షేర్ ఆఫ్ అమౌంట్ అంటే 3 lakh రూపీస్లో 4/20, దట్ ఈజ్ ఎంత అండి? 4/20. 4 1s 4 5s 5 6 60,000 రూపీస్. చెరొక 60,000 రూపీస్ గుడ్ విల్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 60,000 ఎఫ్ పే చేయాలి అండ్ 60,000 సి పే చేస్తారు. ఈ 1,20,000లో 40,000 గోస్ టు 6/20, దట్ మీన్స్ 90,000 రూపీస్ బికి వెళ్తాయి అండ్ 30,000 రూపీస్ సో ఇతనికి 30,000 రూపీస్ ఏకి, 90,000 రూపీస్ బికి చేరుతాయి. కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా సాక్రిఫైస్ చేసింది 2:6 రేషియోలో, వీళ్ళిద్దరు గెయిన్ అయింది 4:4 రేషియోలో. సో వాళ్ళ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ని వీళ్ళిద్దరికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. 60,000 డెబిట్ చేసి వీళ్ళ క్యాపిటల్కి ఇచ్చేసాం. దెన్ ఆఫ్టర్ బి అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ 68,280 ట్రాన్స్ఫర్ టు లోన్ అకౌంట్ అని చెప్పాడు. ఆల్రెడీ బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, బీస్ లోన్ అకౌంట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు లోన్ అకౌంట్ అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండి. టోటల్ ఫర్మ్స్ క్యాపిటల్ ఎంత అనుకున్నారు? 6 lakhs. 6 lakhsని 2:1 రేషియోలో అంటే 6 lakhs డివైడెడ్ బై 5 × 2, దట్ ఈజ్ 2,40,000 రూపీస్ క్యాపిటల్ ఉండాలి ఏది. సిది 2,40,000 ఉండాలి. బి రిటైర్ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇంక ఉండదు. ఇతన్ని 1,20,000 ఉండాలి. ఇతను ఎంత తీసుకురావాలి? 1,80,000. ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ బ్రాడ్ బై సి ఈజ్ 2,34,480 అండ్ ఏ ఈజ్ 31,200.
ఇంతవరకు అందరూ పర్ఫెక్ట్ చేస్తారండి. ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సమస్య క్రియేట్ అవుతుంది. ఏ తీసుకొచ్చింది 31,200, సి తీసుకొచ్చింది 2,34,480, ఎఫ్ తీసుకొచ్చింది. దీనికి ఎంట్రీ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు ఏస్ క్యాపిటల్ టు సిస్ క్యాపిటల్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు ఏస్ క్యాపిటల్, సిస్ క్యాపిటల్, ఎఫ్స్ క్యాపిటల్ అని రాస్తాం. ఎక్స్ట్రా ఉన్న మనీని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ పే చేయమన్నాడు కాబట్టి బై ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 1,32,000, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 3,13,680. ఇక రిమైనింగ్ బ్యాలెన్సెస్తో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసేస్తే సరిపోతుంది. ఏ క్యాపిటల్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ 2,40, 1,20, లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్ వీటిని కదిలించలేదు, ట్రేడ్ పేబుల్ కదిలించలేదు. బీస్ లోన్ 68,280 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బి క్యాపిటల్ అకౌంట్లో గమనిస్తే 68,280 రూపీస్. నెక్స్ట్ ల్యాండ్ మనం కదిలించలేదు. బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఆఫ్టర్ డిప్రిషియేషన్, ఫర్నిచర్, ఇన్వెంటరీస్ అండ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్లో నుంచి పీబీడీ మైనస్ చేస్తే 3,33,600. బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ 2,13,680. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఎన్పిఓ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ మన అడిగిన ప్రిపేర్ చేయమన్నది ఏంటి అనే విషయాన్ని గమనించుకోవాలి. ఒక్కోసారి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ నుంచి రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ చేయమంటాడు, రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ నుంచి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయమంటాడు. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఇచ్చాడు. దీని నుంచి ఏమన్నాడు? ప్రిపేర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021 ఆన్ ద సేమ్ డేట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్సో ప్రిపేర్ చేయమని అడిగాడు. సో ఇచ్చాడు అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మనం చేస్తున్న 31st March 2021 కాబట్టి 2021 సబ్స్క్రిప్షన్ ఏరియాస్ 900, సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్ 350, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 50% ఆఫ్ ద డొనేషన్స్ ఆర్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్, ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ ఆర్ టు బి ట్రీట్ యాజ్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్. మనకేం చెప్పకపోతే మనం క్యాపిటల్ రిసిప్ట్గా అనుకుంటాం ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ని, అందుకని వాడే ఇచ్చేశాడు. 8% ఇంట్రెస్ట్ హ్యాజ్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ 5 months. స్నూకర్ టేబుల్ కాస్టింగ్ 30,000 was purchased on 31st March 2020 and 22,000 were paid it. సో ఆన్సర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మనం తీసుకోవాల్సిన సబ్స్క్రిప్షన్స్ని కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది. సబ్స్క్రిప్షన్స్ 12,000 రూపీస్ ఇచ్చాడు, వర్కింగ్ నోట్స్ చేసేసాడు. వర్కింగ్ నోట్స్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ 12,000 రూపీస్లో అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ యాడ్ చేసి రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 350 మైనస్ చేస్తే 12,550 రూపీస్, 12,550 రూపీస్ ఇన్కమ్గా చూపించేసాం. తర్వాత డొనేషన్స్లో 50% 2,500 రూపీస్, ఎంట్రన్స్ ఫీజు ఇన్కమ్గా చూపించమన్నాడు, రెవెన్యూ ఇన్కమ్గా తీసుకోమన్నాడు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 6,000 ఉన్నాయి, 8% చొప్పున 5 monthsకి 200 రూపీస్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్, రిసిప్ట్ సైడ్ నుంచి రావాలి. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ 500, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్, సేల్ ఆఫ్ డ్రామా టికెట్స్. సో ఈ మొత్తం కూడా రిసిప్ట్స్గా మనం ఇన్కమ్స్గా మనం రికార్డ్ చేస్తాం. తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్ వచ్చేసరికి చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమే ఇచ్చేసాడు. శాలరీస్ 2,000, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ ఏమైనా చెప్పలేదు. సో నెక్స్ట్ రిపేర్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ 500 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అసెట్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఈజ్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్, మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ 40 రూపీస్. సో అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అవుట్ స్టాండింగ్ ఇచ్చాడు, ఎప్పుడు ప్రీపెయిడ్ ఇచ్చేవాడు, ఈసారి అవుట్ స్టాండింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 200 + 40 240. స్నూకర్స్ టేబుల్ ఈజ్ అసెట్, స్టేషనరీ 150 ఎక్స్పెండిచర్, డ్రామా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెండిచర్. డ్రామా ఇన్కమ్ నుంచి, డ్రామా టికెట్స్ నుంచి డ్రామా ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ చేసైనా చూపించవచ్చు. డ్రామా ఇన్కమ్ని క్రెడిట్ సైడ్, డ్రామా ఎక్స్పెన్స్ని డెబిట్ సైడ్ చూపించవచ్చు. సో మిగతా అడ్జస్ట్మెంట్స్లో చూస్తే 30,000 రూపీస్ కొన్నాం, 22,000 వరకు. సో ఆన్ 31st March 2020 అండ్ 22,000 రూపీస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇట్. దానికోసం 22,000 అప్పుడు 2020లో పే చేశాడు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ స్నూకర్స్ టేబుల్ మన దగ్గర ఉంది, దాంట్లో 22,000 పే చేశారు, రిమైనింగ్ 8,000 ఈ ఇయర్ పే చేశారు అని అర్థం. దీనికి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోగానే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు సార్ అంటే క్యాపిటల్ ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి. స్నూకర్స్ టేబుల్ 30,000, దాని మీద ఉన్నటువంటి లోన్ 8,000, 22,000 లాస్ట్ ఇయర్ పే చేశారు కాబట్టి. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 4,000, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 10,000, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 36,000 క్యాపిటల్ ఫండ్. 36,000 క్యాపిటల్ ఫండ్ రాగానే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని క్యాపిటల్ ఫండ్కి సర్ప్లస్ 14,150 యాడ్ చేసి 50% ఆఫ్ ద డొనేషన్ 2,500 యాడ్ చేస్తాం, దాన్ని క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫండ్ అంటాం. అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, దట్ ఈస్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 350. స్నూకర్స్ టేబుల్ ఎలాంటి డిప్రిషియేషన్ లేదు. ఫర్నిచర్ 6,000 రూపీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 6,000 రూపీస్, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 200 రూపీస్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 months ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ డ్యూ అన్నాడు కాబట్టి 200 రూపీస్ మనకి రిసీవబుల్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 90 రూపీస్, సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవబుల్ 900 రూపీస్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డేట్
దట్ ఈస్ 7,200 and 2,650. వీటిని చూపించేస్తే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అయిపోతుంది. చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమే మనకి ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. తర్వాత కంపెనీ అకౌంట్స్, దీంట్లో కూడా చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. ఎక్కడా కూడా కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ కానీ అండ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కానీ లేకుండా ఇచ్చాడు. దే ఇష్యూడ్ 43,000 shares at the rate of 100 rupees each, 20 rupees on application, 20 rupees on allotment, 30 rupees on first call and the balance on final call, that is 100 rupees. ఈ 100 రూపీస్లో ప్రీమియం కూడా లేదు, కానీ డేట్స్ ఉన్నాయి. డేట్ వైజ్ జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. July 20th we received a 40,000 under subscription అయినాయి, accepted and all the applicants are accepted. Allotment was made on August 1st. All sums due on allotment were received on 15th September and those first call were received on 20th December అన్నాడు. You are required to journalize the transaction to close the books on 31st March. 31st Marchకి బుక్స్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఎంట్రీస్ రాయమని చెప్పాడు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 40,000 షేర్స్కి అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, 20 రూపీస్ చొప్పున 8 lakh rupees. అప్లికేషన్స్ అందరికీ శాంక్షన్ చేశాం కాబట్టి షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 8 lakhs. ఫస్ట్ కాల్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ 20 రూపీస్, 40,000 into 20 8 lakhs. అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ క్యాపిటల్ 8 lakhs. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 8 lakhs. ఈ 40,000 రూపీస్ మీద 30 రూపీస్ చొప్పున 12 lakhs. డేట్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. December 1st షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 12 lakhs. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ 12 lakhs. తర్వాత సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 12 lakhs. 31st Marchకి బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 12 lakhs. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చేసేటటువంటి మిస్టేక్ ఏంటి అంటే సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ మేడ్ ఆన్ March 1st అన్నారు కాబట్టి March 31st క్లోజ్ చేస్తున్నారు. దోస్ ఫస్ట్ కాల్ వర్ రిసీవ్డ్ ఆన్ December 20th అని చెప్పాడు. ఫైనల్ కాల్ గురించి ఎక్కడా చెప్పలేదు కదా సార్ అని చెప్పి చాలామంది డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. 31st Marchకి రాయమన్నాడంటే ఫైనల్ కాల్ మనీ కూడా కాల్ అప్ చేశారు అండ్ ద మనీ ఈజ్ రిసీవ్డ్ అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బుక్స్ ఆఫ్ సోరస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్కి సంబంధించినట్టు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి. డెల్టా లిమిటెడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ 600 shares 10 rupees each issued at a premium of 10% to W for non-payment of first and final call money 3 rupees including premium of 1 rupee. This is very important and at different intervals of time out of those 400 shares were reissued to Z created as fully paid at 9 rupees per share. 100 shares are reissued to X 10 rupees paid up as 11 rupees per share. Record the journal entries for future and reissue. ఇప్పటి వరకు మనం చేసింది 600 షేర్స్లో 400 రీఇష్యూ చేశారు, 100 రీఇష్యూ చేశారు. 2 సార్లుగా రీఇష్యూ చేసింది మనం ఎక్కడా చేయలేదు, ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. అదే దీంట్లో ఉన్నటువంటి కొత్త పాయింట్. 400 షేర్స్ ఒకసారి రీఇష్యూ చేశారు, 100 షేర్స్ ఇంకోసారి రీఇష్యూ చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కాల్డ్ అప్ వాల్యూ ఎంత అండి? 10 రూపీస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్, ఫైనల్ కాల్ మనీ అని చెప్పేశాడు కాబట్టి ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ఆఫ్ 3 rupees ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఆఫ్ 1 rupee. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా 600 షేర్స్ 10 rupees చొప్పున 6,000, ప్రీమియం 1 rupee క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఫైనల్ కాల్లో ఉన్న ప్రీమియం కరెక్ట్గా కలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి 600 into 1 rupee 600 rupees. కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఎంత అంటే 3 rupees పే చేయలేదు, దట్ ఈస్ 1,800 rupees. టు ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ 4,800. ఈ షేర్స్లో నుంచి 400 షేర్స్ 9 రూపీస్కి రీఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఆ 1 rupee డిస్కౌంట్ని ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ నుంచి వాడుకుంటాం. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా 3,600, ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ డేటా 400, టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 4,000 rupees. తర్వాత ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఒక్కొక్క షేర్కి మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి? 8 rupees పర్ షేర్ వచ్చింది. మనం ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ 1 rupee కాబట్టి 8 - 1 దట్ ఈస్ 7 rupees ఇంటూ 100 షేర్స్ 400 షేర్స్ 400 into 7 2,800. ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ 2,800. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ క్యాపిటల్ 11 రూపీస్కి రీఇష్యూ చేసాం. ఒక షేర్నేమో డిస్కౌంట్కి రీఇష్యూ చేసాం, ఇంకొకసారి ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేసాం. అంటే ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ని డిస్కౌంట్కైనా రీఇష్యూ చేయొచ్చు, పార్కైనా రీఇష్యూ చేయొచ్చు, ఆర్ ప్రీమియంకైనా రీఇష్యూ చేయొచ్చు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా 1,100 rupees, టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1,000, టు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ 100. ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్కి మనకు వచ్చినటువంటి అమౌంట్ 4,800 into 100/600 చేసే బదులు ఇక్కడ మనకి ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి? 8 rupees ప్రాఫిట్ వచ్చింది. డిస్కౌంట్ 0 కాబట్టి ఇంటూ 100 షేర్స్ 100 into 8 - 0 8, దట్ ఈస్ 800 rupees అని కూడా మనం సింపుల్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫీజ్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఆన్ 1st April 2020 XY Limited took over the assets of 4,50,000, liabilities of 60,000 from Himalaya Limited for the purchase consideration 4,40,000. What is the net assets అండి?
4,50,000 మైనస్ 60 3,90,000 మనం పే చేస్తున్న 3,40,000 అంటే 50,000 గుడ్ విల్గా మనం అలౌ చేస్తున్నాం. ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇష్యూయింగ్ ద డిబెంచర్స్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ ఈచ్ అట్ 10% ప్రీమియం. 8% డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం 10% ప్రీమియంతో. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ అనదర్ 3,000 debentures at the rate of 100 rupees each, having a face value of 100, issued at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5%. Net loss is 15%. According to the terms of issue, 30 rupees payable on application and the balance on allotment of debentures. It has decided to write off the entire loss on issue of discount to the current year itself. So entire loss ni మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మన డిబెంచర్స్ లైఫ్ పీరియడ్ని బట్టి రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, టోటల్ లైఫ్ పీరియడ్ని ఒకే ఇయర్లో రైట్ ఆఫ్ చేయమన్నాడు. సో ఎంట్రీ, ఫస్ట్ ఎంట్రీ సన్రీ అసెట్స్ అకౌంట్ డెటార్ 4,50,000 గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెటార్ ఎందుకని వచ్చింది, టు హిమాలయ లిమిటెడ్ 4,40,000 సన్రీ లైబిలిటీస్. సో 50,000 ఈజ్ గుడ్ విల్ అకౌంట్కి డెబిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ 4,40,000 రూపీస్ ఇవ్వాల్సినటువంటి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ని ఎలా ఇస్తానని చెప్పాం, ఒక్కొక్క డిబెంచర్ 110 రూపీస్కి ఇస్తానని చెప్పాం. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఎంత వస్తాయి అంటే 4,40,000 బై ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ 110, దట్ ఈస్ 4,000 డిబెంచర్స్ వస్తాయి. 4,000 debentures వస్తాయి. 4,000 debentures at the rate of 100 rupees కాబట్టి 4 less credited to debentures account, extra amount is credited to security premium account. Then Himalayan limited account data to 8% debentures account to security premium account. నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్ 3,000 డిబెంచర్స్ని పబ్లిక్ ఇష్యూ చేశారు. 3,000 డిబెంచర్స్ ఇంటూ అప్లికేషన్తో పాటు ఎంత కలెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, 30 రూపీస్. 3,000 ఇంటూ 30 90,000. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 90,000. డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డేటా టు డిబెంచర్స్ అకౌంట్ 90,000. 8% కంపల్సరీ ఈ 8% అనేది మెన్షన్ చేయాలి. మెన్షన్ చేయకపోతే ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ మెన్షన్ చేయకపోతే రాంగ్ అవుతుంది. సో 8% డిబెంచర్స్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్ అలాట్మెంట్ దగ్గర మనం తీసుకున్న డిస్కౌంట్ కానీ అండ్ ప్రీమియం కానీ ఇక్కడే మనం రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డిబెంచర్స్ అలాట్మెంట్ కాల్ ఎంత అంటే మొత్తం 100 రూపీస్లో మనం ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తానన్నాం, 10 రూపీస్. అంటే 10 రూపీస్ 90లో 30 కాల్డప్ చేసాం కాబట్టి 60 రూపీస్. 3,000 ఇంటూ 60 రూపీస్. డిబెంచర్స్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ 3,000 ఇంటూ 60 రూపీస్ 1,80,000. ఇప్పుడు మొత్తం డిబెంచర్స్ ఎంత వాల్యూ, 3,000 ఇంటూ 100 3 lakhs. 3 lakhs మీద 15% ఎలా వచ్చిందండి, 10% డిస్కౌంట్, 5% రిడమ్షన్ ప్రీమియం, 15%, దట్ ఈస్ 45,000. That is 45,000 is loss on issue of debentures. To debentures account 3,000 into 70, that is equal 2,10,000. 5 rupees premium kabatti 3,000 into 5 rupees, that is 15,000 rupees redemption premium ki raskoవాలి. Debentures allotment account debtor 1,80,000. Loss on issue of debenture account debtor 45,000. To 8% debentures account 2,10,000. టు ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ 15,000. లేదంటే ఇక్కడ ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఒక్కొక్క డిబెంచర్కి డిస్కౌంట్ అండ్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ ఎంత అంటే 3,000 డిబెంచర్స్ ఇంటూ 15 రూపీస్. ఒక్కొక్క డిబెంచర్కి 15 రూపీస్ 45,000 అని కూడా రాయొచ్చు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 1,80,000. ఈ లాస్ మొత్తాన్ని కూడా ఒకే ఇయర్లో రైట్ ఆఫ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 45,000. ఈ మధ్యకాలంలో కొత్త ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జామినేషన్స్లో, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ని ఒక 4 క్వశ్చన్స్ కలిపి 4 మార్క్స్ కానీ లేదా 5 మార్క్స్కి 2 క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. సో వాటి మీద చూడాలి. రైట్ ద షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ నోటింగ్ ఛార్జెస్. నోటింగ్ ఛార్జెస్ అనగా ఏం గుర్తు రావాలండి, ఎక్కడ గుర్తు రావాలి, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో బిల్ డిజానర్ అవుతుంది లేదా డిజానర్ అవుతుందనే డౌట్ ఉన్నప్పుడు, వెన్ ద డౌట్ వీ హ్యావ్ ద డౌట్ ఫర్ ద డిజానర్ వీ ఎస్టాబ్లిష్ ద నోటింగ్ ఛార్జెస్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తాం, ఆ బిల్లుని తీసుకెళ్ళి నోటరీ పబ్లిక్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. నోటరీ పబ్లిక్ ఆ బిల్లుని డ్రాయికి సబ్మిట్ చేసి అమౌంట్ వస్తే మనకి ఇచ్చేస్తాడు. అమౌంట్ రాకపోతే ఎందుకు డిజానర్ అయింది అనే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని తన బుక్లో నోట్ చేసుకొని మనకి ఒక నోటీస్ ఇవ్వటం అనేది, మనకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొటెస్ట్ అనే సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ద డాక్యుమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొటెస్ట్. అది ఇచ్చినందుకు గాను స్మాల్ ఛార్జ్ చేస్తాడు. ఆ ఛార్జెస్ని నోటింగ్ ఛార్జెస్ అంటాం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ పార్టీ హూ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ డిజానర్ అండి, డ్రాయి ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ డిజానర్ అని చెప్పి అనొచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే స్ట్రీమైజేషన్, మొత్తం కూడా హార్మోనైజేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. సో పాలసీస్ని ప్రిన్సిపల్స్ని ఒక
గైడ్లైన్స్లోకి తీసుకురావడం కోసం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్వెంటరీస్లో డిఫరెంట్ పాలసీస్ ఉన్నాయి మనకి. లిఫో, ఫిఫో, సింపుల్ యావరేజ్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఉన్నాయి. మనం యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 2 ప్రకారం ఏది తీసుకోవాలి అంటే ఫిఫో కానీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కానీ తీసుకోవాలి. అలా కొన్ని గైడ్లైన్సెస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద స్టాండర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ టు కంప్లైండ్ with the ensure the financial statement to prepare accordance with the generally accepted accounting principles. Accounting standards seeks the suggest rules and criteria of accounting measurements. Accounting standards harmonize the diverse the accounting policies and practices that are present in యూజ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఫాలో అవ్వకుండా అందరూ ఒకే రకమైనటువంటి పాలసీస్ని అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ని అప్లై చేసే విధంగా ఉంటుంది. రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ డ్రాయీ అప్రోచెస్ ద డ్రాయర్ టు మీట్ ద బిల్. దెన్ డ్రాయర్ యాక్సెప్టెడ్ అలౌ సమ్ డిస్కౌంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిబేట్ అంటాం. ఆ రిబేట్ దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ టు డ్యూ డేట్ వరకు రిబేట్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ద రిబేట్ ఈజ్ ఇన్కమ్ టు ద యాక్సెప్టర్, ఎక్స్పెన్స్ టు ద ఆర్ లాస్ టు ద డ్రాయర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్, దిస్ కమిషన్ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ ఎక్కడ వస్తుందండి, కన్సైన్మెంట్లో వస్తుంది. కన్సైన్మెంట్లో ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ ఎందుకు పే చేస్తారు, ఎక్స్ట్రా ప్రైస్కి సేల్ చేసినందుకు పే చేయడం జరుగుతుంది. ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ద కన్సైనర్ పేస్ కమిషన్ టు ద కన్సైనీ ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ రెండర్డ్ బై ద లేటర్ ఫర్ ద సెల్లింగ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ కన్సైన్. దిస్ కమిషన్ మే బి either నార్మల్ కమిషన్ ఆర్ స్పెషల్ కమిషన్. అగైన్ ఇన్ ద స్పెషల్ కమిషన్ మే బి డెలికేటరీ కమిషన్ ఆర్ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. ఓవర్ రైడింగ్ commission is extra commission allowed to consignee in addition to the normal commission. Such additional commission to the generally allowed. General గా వాడికి ఇచ్చే ఆర్డినరీ కమిషన్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా కమిషన్ ఎందుకు ఇస్తారు, టు ప్రొవైడ్ ద అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్ టు కన్సైనీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఏ మార్కెట్ ఫర్ ద న్యూ ప్రొడక్ట్. ఒక కొత్త మార్కెట్లో కొత్త ప్రొడక్ట్ తీసుకొచ్చాం, అది సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే అతనికి ఎక్స్ట్రా కమిషన్ ఇస్తే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి అతనికి ఎక్స్ట్రా కమిషన్ ఇస్తాం. టు ప్రొవైడ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ ద సూపర్వైజింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఏజెంట్స్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెనాలిలో ఉన్నాడు అనుకోండి ఏజెంట్, మన మెయిన్ ఏజెంట్ తెనాలిలో పెట్టుకొని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి టౌన్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసినందుకు, సూపర్వైజ్ చేసినందుకు ఎక్స్ట్రా కమిషన్ ఇవ్వచ్చు. టు ప్రొవైడ్ ఇన్సెంటివ్స్ టు ఎన్ష్యూరింగ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ బై ద కన్సైనీ అట్ ద హైయెస్ట్ పాసిబుల్ ప్రైస్. మార్కెట్లో ఉన్న పాసిబుల్ ప్రైస్, హైయెస్ట్ ప్రైస్కి అతను సేల్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఈ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ని అలో చేస్తాం. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది, 4 డెఫినేషన్స్ని కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ డెఫినేషన్స్ కూడా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ప్రతి చాప్టర్ ఇన్న వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో గ్లోసరీ అని ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ గ్లోసరీలో ఉన్న డెఫినేషన్స్ని మీరు చదివినట్లయితే మీకు 4 to 6 మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. ఎప్పుడు కూడా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మిస్ అవ్వకుండా మీరు థరోగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.